وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وأيضا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے کائنات ساری کی ساری اپنی قدرت سے بنائی ہے. ساری کائنات مخلوق ہے، بنی ہوئی ہے. سب کا بنانے والا، سب کا خالق اللہ تعالی ہے. اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے کائنات کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ظاہری شکلیں جو ہم کو اور آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہ ساری شکلیں جن سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ جل شانہ و منوالہ کا دو نظام ہے. ایک نظام جو نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں سے، اور ایک وہ نظام ہے جو چھپا ہوا نظام ہے جس کو نظام غیبی کہتے ہیں. یہ ظاہری نظام نظر آنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے تابع ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. মেহমান সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পেশ করেন। এরপর কালাম পাকের কি আয়াত তেলাওয়াত করেন, যার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে দেখো না, যারা তোমাদেরকে কোনো উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। যদি নাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাউকে ক্ষতি করতে চান, এই ক্ষতিকে কেউ দূর করতে পারে না, রুখতে পারে না। আর আল্লাহ যদি কাউকে উপকার করতে চান, এই উপকার থেকেও কেউ কাউকে রুখতে পারে না। এবার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে দুইটা হাদিস পেশ করেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইখলাসের সঙ্গে পড়ল, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই কলমার ইখলাস কি? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই কলমার ইখলাস হচ্ছে যে কলমার ভিতরগত শক্তিতে তাকে আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত রাখবে। এবার একটা হাদিসের ভিতরে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমাদের ভিতরে কেউ অত সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানওয়ালা হতে পারবে না যত সময় পর্যন্ত আমি যা কিছু নিয়ে আসছি সে তার অধীন না হবে। এরপর যে মহতারাম ভাই জ্যেষ্ঠ বুজুর্গ, এই জগৎকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজ শক্তি দ্বারা, নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করার পরে এই জগৎকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতেছেন। এই জগৎকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একক, নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একক। এই জগতে দুই ধরনের পদ্ধতি কাজ করতেছে, এক হচ্ছে অদৃশ্য, এক হচ্ছে দৃশ্যমান। এই দৃশ্যমান যা কিছু আমরা চোখে দেখতেছি, এই সব কিছু বাহ্যিকভাবে জিনিস থেকে কিছু প্রকাশ পেতেছে, কিন্তু এই সব কিছু আল্লাহর কুদরতের পরিচয়, আল্লাহর কুদরতের অধীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অদৃশ্যভাবে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতেছেন। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে জগতের কোনো অংশই নয়, সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অধীনে। দুনিয়াতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে বাহ্যিকভাবে, সব কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি, আল্লাহর কুদরতের বহির্প্রকাশ।
जलालहु व अम्मा नवालहु ने जिस मकसद के लिए इस इंसान की खिलकत फरमाई और जिस मकसद के लिए इस इंसान को वजूद दिया, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, उस मकसद की तरफ मुतवज्जा करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबियों का सिलसिला कायम फरमाया। ये के बाद दीगरे नबी भेजे। बाज़ मर्तबा एक ही जमाने में कई नबी अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाए। तमाम नबियों ने इंसानों की रहबरी के लिए कि दुनिया में तुम क्यों भेजे गए और तुम्हारी पैदाइश का क्या मकसद है, इसकी पहचान कराने के लिए मेरे बुजुर्गों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान है जिससे ज़ुर्रियत आदम की इब्तिदा हुई है। इंसानों की इब्तिदा जिस जात से हुई, अल्लाह ताला ने उनको भी दाई बनाया और अपने उनकी तमाम ज़ुर्रियत के लिए रहबरी का जो है अल्लाह ताला ने काम कराया। आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान है जो इंसानों को दावत देने वाले हैं और अल्लाह की मारिफत कराने वाले हैं, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालहु ने क़यामत तक के लिए इसका इंतजाम किया। जिस जमाने से हम और आप गुजर रहे हैं, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इसका इंतजाम किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये के बाद दीगरे नबी आए और नबियों से अल्लाह ताला ने दावत अल्लाह का काम कराया और इंसानों के दिलों में अल्लाह ताला की मारिफत बिठाई कि देखो करने वाली जात अल्लाह की है। कायनात सारी की सारी बनी हुई है। जो कुछ शक्लें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, सारी शक्लें मखलूक है। सबका खालिक अल्लाह है। करने वाली जात अल्लाह की है। कायनात की सारी दौड़बाज अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जल्ल शानुहु बड़ी कुदरत का मालिक है। तमाम नबियों ने इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया और उनके दिलों में अल्लाह ताला की मारिफत पैदा की। जिन लोगों ने नबियों की बात मान ली वो कामयाब हो गए और जिन लोगों ने नबियों की बात नहीं मानी वो नाकाम हो गए। मेरे बुजुर्गों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा मुश्तरका कलमा है। सारे अंबिया इसी कलमे की दावत लेकर आए। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্যকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নবীদের ধারাবাহিকতাকে আল্লাহ চালু রেখেছিলেন এবং এই ধারাবাহিকতা এবং এই প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে একের পর এক নবী ও রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন যেন মানুষ তাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারে। তাই প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম, যিনি মানুষের ভিতরে প্রথম এবং উনি হচ্ছেন প্রথম নবী এবং দাওয়াত দেনেওয়ালা, আল্লাহর পরিচয় পেশ করেনেওয়ালা, আল্লাহর পছন্দনীয় জীবনকে মানুষের সম্মুখে বাস্তবিক জীবন দ্বারাই পেশ করে সেই জীবনের দিকে দাওয়াত দেনেওয়ালা। আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আদম আলাইহিস সালামের যত সন্তান দুনিয়াতে আসছে তাই হচ্ছে আজ মানব জাতি। এই মানব জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় দেওয়ার জন্য নবীদেরকে, রাসূলদেরকে ধারাবাহিকতার সঙ্গে পাঠিয়েছেন। কখনো কখনো কোন কোন যুগে কোন কোন এলাকায় একাধিক নবী রাসূলদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ধারাবাহিকতাকে এই জন্য চালু রেখেছেন যেন মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা খালেক ও মালিক, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনাকে চিনতে পারে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমকে মানতে পারে। এই জন্য সমস্ত নবীদেরকে দিয়ে যে মেহনত চালিয়েছেন সেই মেহনতই হচ্ছে আল্লাহর পরিচয়ের মেহনত, দাওয়াতের মেহনত। আর এই দাওয়াতের মেহনতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বাক্য নবীদের মুখে দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং যে বাক্যের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নবীদেরকে আল্লাহ হুকুম করেছেন সেই বাক্য হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কলমা যার ভিতরে বস্তু জগৎকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ থেকে হওয়ার কথাকে স্বীকার করা। এই কলমা এমনই এক কলমা যা সমস্ত নবীদেরকে এরকম ভাবে সমষ্টিগতভাবে দেওয়া হয়েছে। অপরিবর্তিত এই কলমা
যে কলমা নিয়ে সমস্ত নবী রাসূল এসে এই কলমার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, যারা এই কলমাকে স্বীকার করে নিয়ে এই কলমার বাস্তবতার অনুযায়ী জীবনযাপন করেছে, তারাই কামিয়াব হয়ে গেছে, তারাই সফলকাম হয়ে গেছে। আর যারা এই কলমাকে অস্বীকার করেছে, অবজ্ঞা করেছে, অমান্য করেছে, তারাই দুনিয়াতে নাকাম হয়ে গেছে। মহতারাম ভাইরা দোস্ত বুজুর্গ, সমস্ত নবীদেরকে দিয়ে আল্লাহ এই কলমার দিকে দাওয়াতের মাধ্যম দিয়ে সমস্ত বস্তু জগতের প্রভাবকে অন্তর থেকে বের করে একমাত্র আল্লাহর জাত এবং সিফাতের প্রভাবে তারাই প্রভান্বিত করে মানুষ যেন দুনিয়াতে জীবনযাপন করে, এই জন্য সমস্ত নবীদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। कुरान करीम अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पिछले नबियों की मेहनत बयान की है और पिछली कौमों के वाकयात बयान किए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के जरिए अपने अवामिर उतारे और मना की हुई चीजें अल्लाह ने उतारी हैं और इबरत के वाकयात बयान किए। इबरत के वाकयात बयान किए कि जिन लोगों ने नबियों की बात मानी वो किस तरह से कामयाब हुए और जिन लोगों ने नबियों की बात नहीं मानी, अवामिर की तरफ तवज्जो नहीं दी और फिस्क व फजूर में पड़ गए, नाफरमानियों में पड़ गए और नबियों की बात को रद्द कर दिया, किस तरह से उनके लिए नाकामी आई। मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन चीजों को बयान फरमाया है। अल्लाह जल्ल शानुहु व मलवालू ने इसको वाज़ेह फरमाया कि कामयाब कौन लोग हुए और नाकाम कौन लोग हो गए। जिन लोगों ने तौहीद के दावत पर कदम तवज्जो दी और लब्बैक कहा और जिंदगियां अपनी नबी के दायर हुए दीन के मुताबिक बनाई, अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब कर दिया। और जिन लोगों ने नबियों की बात से गुरेज किया, मेरे बुजुर्गों, चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े नक्शों में थे, बड़ी बड़ी ताकतों के मालिक थे, बागात और खेतियां उनके पास थीं, बड़ी बड़ी तिजारत की मंडियां उनके हाथों में थीं, अल्लाह जल्ल शानुहु व मलवालू ने उनको नाकाम किया और वो दुनिया में हिलाक बर्बाद हो गए, जलील और रुस्वा हो गए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इज्जत का रास्ता नबियों का लाया हुआ रास्ता है और कामयाबी का रास्ता नबियों की दावत है। नबियों की दावत की तरफ जब आदमी कदम उठाता है और जब उधर कान लगाता है और नबियों के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिस जमाने में लोगों ने नबियों की दावत पर कहा, नबियों की बात मानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कामयाब किया और जिन लोगों ने बात नहीं मानी उनके लिए नाकामी आई। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কালাম পাক কোরআন শরীফ আল্লাহর কিতাব, যার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর আদেশ সমূহকে অবতীর্ণ করে আল্লাহর আদেশ পালনকারীদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন এবং আল্লাহর নিষেধ সমূহকে অবতীর্ণ করেছেন এবং আল্লাহ নিষেধকে অমান্যকারীদের জন্য তিরস্কারের কথাকেও উল্লেখ করেছেন। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কিতাবের ভিতরে নবীদের ঘটনা সমূহকে উল্লেখ করেছেন এবং নবীগণ মেহনত করার দ্বারাই যে সমস্ত মানুষ নবীদের দাওয়াতকে কবুল করে নিয়েছে, নবীদের জীবনকে অনুসরণ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিভিন্ন প্রতিকূলতার ভিতরে রেখেও তাদেরকে যে কিভাবে আল্লাহ ইজ্জত সম্মান দিয়েছেন, সফলকাম করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ উঁচু করে দিয়েছেন, এই সমস্ত ঘটনা আল্লাহ বিস্তারিতভাবে কোরআনে উল্লেখ করেছেন। এবং যে সমস্ত মানুষ নবীদের দাওয়াতকে অবজ্ঞা করেছে, অসম্মান করেছে এবং নবীদেরকে অবজ্ঞা করে, অমান্য করে, নবীদের বিরোধী আচরণ করেছে, তারা কিভাবে তিরস্কারিত হয়েছে, তারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এই সব ঘটনাগুলোকে আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন। মহতারাম ভাই দোস্ত বুজুর্গ, কামিয়াবির রাস্তা, ইজ্জত সম্মানের রাস্তা, সফলতার রাস্তা নবীদের রাস্তা, দাওয়াতের রাস্তা। নবীগণ এসে দাওয়াত দিতেন, নিজেরা জীবনযাপন করে নমুনা হিসেবে নিজ নিজ উম্মতের সম্মুখে এই গ্রহণযোগ্য জীবনকে পেশ করতেন, নমুনা হিসেবে জীবনকে পেশ করতেন। তাই যারাই নবীদের জীবনকে অনুকরণ করত, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইজ্জতের সবথেকে উচ্চ স্থানে পৌঁছায় দিয়ে দুনিয়ার সম্মুখে দৃষ্টান্ত রেখে দিয়েছেন যে যারা নবীদেরকে মেনে চলবে তারাই দুনিয়াতে কামিয়াব হবে। আর বড় বড় জাতি যারা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, যাদের নিকটে বহুত বড় বড় বাগাত ছিল, যাদের নিকটে বহুত বড় বড় হুকুমত ছিল, যাদের শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী দেহ ছিল,
কিন্তু তারা নবীদেরকে অবজ্ঞা করার কারণে, অমান্য করার কারণে, বিরোধী আচরণ করার কারণে আল্লাহ ওই সমস্ত জাতিদেরকে সমূলে শেষ করে দিয়েছেন। আর এগুলোকে দৃষ্টান্ত কায়েম করে দিয়েছেন যে দেখো, তোমরা যদি ইজ্জত চাও, সম্মান চাও, সফলতা চাও, তো নবীদের রাস্তা রয়ে গেছে, নবীদের রাস্তাকে অনুসরণ করো। আর তোমরা যদি নাকি নবীদের রাস্তাকে অবজ্ঞা করো, অমান্য করো, তাহলে পরিণামে তোমাদের তাই হবে যা ইতিপূর্বে সমস্ত বড় বড় শক্তিশালী জাতিরা তারা নবীদেরকে অমান্য করার কারণে তারা যেভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবা। মুহতারাম ভাই বুজুর্গ, কামিয়াবির রাস্তা, সফলতার রাস্তা নবীদের রাস্তা, নবীদের জীবনযাপন। अल्लाह जल्ल शानहु व अम्मा नवालहु ने हर नबी को एक जमाना दिया, एक वक्त दिया, एक मुद्दत अता फरमाई मेहनत की, और उस जमाने में उस मुद्दत के अंदर अल्लाह ताला ने नबियों से मेहनत करवाई। जब वो मुद्दत पूरी हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला आया, पिछली कौमों के लिए फैसला आता और वो कौमें हिलाको बर्बाद हो जाती। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, बाजी कौमों पर अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थर बरसाया, बाजी कौमों पर अल्लाह जल्ल शानहु व अम्मा नवालहु ने बाजी कौमों को जमीनों में धंसा दिया, और बाजी कौमों को अल्लाह ने फरिश्तों की चीख डालकर हिलाको बर्बाद कर दिया। बाजी कौमों पर अल्लाह ताला ने बिजली की कड़क डाल दी और उनके कलेजे फट गए और वो हिलाको बर्बाद हो गए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, नबियों की दावत दुनिया की मादी शक्लों और जाहिर की शक्लों के धोखे से निकालती है आदमी को। अगर ये आदम जो है, ये औलाद आदम, मेरे बुजुर्गों, अगर नबियों की बात की तरफ अगर तवज्जो नहीं देती तो मेरे बुजुर्गों थोड़े दिनों तो कामयाबी दिखाई देती है, थोड़े दिनों दुनिया की लज्जतें और मजे दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे बुजुर्गों अगर हम कुरान पढ़ें तो हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि अल्लाह ताला की तरफ से पिछली कौमों के लिए किस तरह से हिलाकत आई और किस तरह से बर्बादी आई, और पिछली कौमें किस तरह से हिलाको बर्बाद हो गई। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, बाजी कौमों पर अल्लाह ताला ने तेज हवा भेजी और हवा के झोंकों ने उनको जमीनों पर गिराया और उनके बड़े बड़े ताकतवर जिस्म और कद्दावर जिस्म, मेरे बुजुर्गों, उनके सर उनके जिस्मों से जुड़ा हो गए। जो ये कहते थे कि हमसे ज्यादा इस पूरे जमीन पर कौन ताकतवर होगा, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानहु व नवालहु ने अपनी मखलूक की एक छोटी सी हवा की ताकत को पेश कर ये बतला दिया कि ताकत वाली जात, कुदरत वाली जात अल्लाह की है, मारना जिलाना उस अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जल्ल शानहु व नवालहु इस रोए जमीन पर इंसानों को बसाता है और खिलाता पिलाता है, पालता है, मेरे बुजुर्गों, और फिर अल्लाह जल्ल शानहु व नवालहु की कुदरत में इंसानों का हिलाक कर देना, बर्बाद कर देना और मौत के घाट उतार देना, मेरे बुजुर्गों, ये भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। अल्लाह जल्ल शानहु व नवालहु इज्जत और जिल्लत का मालिक है, कामयाबी नाकामी उसी के हाथ में है, मौत और हयात का निजाम उसी के हाथ में है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानहु व नवालहु ने कायनात की सारी जोड़बाग अपने हाथ में रखी है। वहीं मिन शैइन इल्ला हुवा आखिरुन बिनासियतिही। बुजुर्गों, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন কোন এলাকায় পাঠিয়েছেন, ওই এলাকার মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেওয়ার জন্য, কামিয়াবের দিকে ডাকার জন্য। নবীগণ এসে যে সময় মেহনত করতেন, যারা নবীদেরকে মেনে নিত তাদেরকে তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কামিয়াব করতেন, সফল কাম করতেন, নিরাপত্তা দিতেন। আর যারা নবীদেরকে অমান্য করত তাদেরকে বিভিন্নভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শেষ করে দিয়েছেন। কোন জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে সমূলে শেষ করে দিয়েছেন। কোন জাতির উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতা পাঠিয়ে এমন এক আওয়াজ দিয়েছেন যে আওয়াজের বিকটতার কারণে তাদের এরকম ভাবে আত্মা পিটে তারা সব মরে গেছে। কোন জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাটির ভিতরে ধাসাই দিয়েছেন, কোন জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রখর এরকম ভাবে বাতাস দিয়ে, প্রচন্ড বাতাস দিয়ে সেই বাতাসের ধারাবাহিকতাকে 6 দিন 7 রাত পর্যন্ত ধারাবাহিক রেখে বিশাল শক্তিশালী জাতি যারা গৌরবের সঙ্গে বলতো যে আমাদের থেকে শক্তিশালী আর কি আছে জগতে, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন ভাবে পাহাড়ের সঙ্গে আঘাত করেছেন যে তাদের ধর থেকে তাদের মাথাগুলো এরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদেরকে দুনিয়াতে পাঠায়ে
আল্লাহর 72 কথা, আল্লাহর মহত্বর কথা, আল্লাহর শক্তি কথাকে স্মরণ করা দিয়েছেন। কিন্তু যারা নবীদের এই কথাকে মানে নাই আর আল্লাহর এই শক্তিকে স্বীকার করে নাই, তাদেরকেই পরিণামে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমূলেই শেষ করে দিয়েছেন। মোহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জন্য এই সমস্ত ঘটনাকে উল্লেখ করেছেন যে দেখো, তোমরা এই সমস্ত ঘটনা কোরআনের ভিতরে পড়ো আর তোমরা শোনো আর চিন্তা করো। তোমরাও যদি নাকি ওই সমস্ত জাতির মতন কোনো কিছু দাবিদার হও আর তোমরা যদি নাকি ওই নবীদের কথাকে না মানো, আল্লাহর কথাকে না মানো, তা আমি ইতিপূর্বে যেভাবে ওই সমস্ত শক্তিধারদেরকে ওই নবীর কথাকে অমান্য করার কারণে সমূলেই শেষ করে দিয়েছি, আমিও কিন্তু এরকম সমূলে শেষ করে দিতে পারি। এভাবে সব ঘটনাগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জন্য উল্লেখ করেছেন যেন আমরা এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারি। মোহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, এমন এমন জাতি যারা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে দুনিয়াতে মাথা উঁচু করে চলত, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে যে সময় পাকাও করতে চেয়েছেন তাদের পাশে আর কেউ দাঁড়াতে পারে নাই, তাদেরকে কেউ আর রক্ষা করতে পারে নাই। তাদের উপরে বাতাস দিয়ে, তাদের উপরে বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছোট ছোট সৃষ্টি। বাতাস আল্লাহ তেমন কোন দৃশ্যমান বড় শক্তি না, বাতাস তো অদৃশ্য এক শক্তি যা দেখাও যায় না, কিন্তু এই শক্তির ভিতরে আল্লাহর হুকুম যে সময় নাকি কাজ করে, আল্লাহর হুকুমে তো সবকিছু করেনেওয়ালা, আল্লাহর হুকুমের আঘাতে সমস্ত জাতিকে জাতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শেষ থেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। এবার মোহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের ভিতরে এই সব ঘটনাগুলোকে আমাদের জন্য উপদেশ স্বরূপ রেখেছেন যে তোমরা এই সমস্ত ঘটনা পড়ো, শোনো আর এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করো আর তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর পছন্দনীয় বানায় নাও। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে এই সমস্ত জগতের সবকিছু চাবিকাঠি যে আল্লাহর হাতে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা হুকুম করেন তাই জগতের ভিতরে সংগঠিত হয়। अल्लाह जल्ल शानहु अम्मन वालहु दावत के रास्ते से अव्वल दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर मेहनत का निजाम कायम फरमाकर अल्लाह जल्ल शानहु अम्मन वालहु ने हुज्जत ताम फरमाई। अल्लाह ताला दावत के रास्ते से हुज्जत कायम फरमाते हैं ताकि इस जमीन पर दुनिया में कोई आदमी इस तरह से न चला जाए कि दुनिया में उसके ऊपर, उसके सामने उस तक बात न पहुंचे और वो दुनिया में हिलाक हो जाए। अल्लाह ताला किसी कौम को अजाब नहीं देते, किसी कौम को अल्लाह ताला हिलाक नहीं करते जब तक कि उन तक बात, अपना पैगाम पहुंचा नहीं देते। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक बंदे तक हक और हिदायत के कबूल करने का मौका लाते हैं और ऐसी घड़ियां लाते हैं जिसमें आदमी को हक और नाहक समझ में आ जाए और मेरे बुजुर्गों सही और गलत समझ में आ जाए। अल्लाह ताला ऐसा मौका लाते हैं और बात पहुंचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दावत के जरिए हुज्जत ताम फरमाते हैं, यहां तक कि मेरे बुजुर्गों कयामत के मैदान में लोग झोंक दर झोंक जहन्नम में दाखिल होंगे और जहन्नम की तरफ झोंक दर झोंक जो है चलाए जाएंगे। यहां तक कि मेरे बुजुर्गों जहन्नम का दारोगा पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई दुनिया में समझाने वाला नहीं आया, बताने वाला नहीं आया कि तुम एक अल्लाह को पहचान कर आते, तौहीद दिल में उतारते और वक्त के नबी की बात तस्लीम करते और नबी के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी बना कर आते। क्या ये पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम तुम तक नहीं पहुंचा था? तुम वो कहेंगे कि बेशक अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा, लेकिन हम उनकी बात न सुन सके और न मान सके और हमारे ऊपर ये बड़ी मुसीबत का दिन आने वाला था। মোহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত নবীদেরকে দুনিয়াতে এই জন্যই পাঠাতেন যেন নবীরা এসে মানুষের সম্মুখে আল্লাহর পরিচয় পেশ করেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার শক্তি দ্বারাই সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। এই সব ঘটনাকে এরকম ভাবে সমস্ত নবী রাসূলগণ এসে আল্লাহর বহত্তর কথা, মহত্তর কথা উম্মতের সম্মুখে পেশ করতেন যেন উম্মত এই সমস্ত ইমানের কথা শুনে, নবীদের দাওয়াতের কথা শুনে মানুষকে এরকম ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর দিকে যেন যায়। এই জন্য সমস্ত নবী রাসূলগণ এসে যে সময় নাকি দাওয়াত দিতেন, যারা দাওয়াতকে কবুল করে নিত তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইজ্জতের স্থানে পৌঁছাতেন, আর যারা নাকি নবীদের দাওয়াতকে অস্বীকার করত তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরকম ভাবে হালাক করে দিতেন। এবং এই নিয়মকে এই জন্য চালু করেছেন যে আল্লাহ বলেছেন ওমা কুন্না মুআয্যিবিনা হাত্তা নাবআসা রাসূলা, যে আমি কোন জাতিকে তাদের নাফরমানির কারণে, তাদের অবাধ্য আচরণের কারণে তৎসময় পর্যন্ত সাজা শাস্তি দিই না যতসময় পর্যন্ত তাদের ভিতর থেকে কাউকে
হিসেবে না পাঠায়। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদেরকে পাঠান হুজ্জত কায়েম করার জন্য, দলিল প্রমাণকে তাদের সম্মুখে স্থাপন করার জন্য, যেন তারা কখনো এই কথা না বলতে পারে যে আমাদেরকে কেউ বুঝায় নাই, আমাদেরকে কেউ এই কথা বলে নাই। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদেরকে পাঠানোর ধারাবাহিকতাকে সর্বযুগে চালু রেখেছেন, সর্বস্থানেই চালু রেখেছেন, যেন এক একজন মানুষকে তার ভুলের কথা স্মরণ করা দিতে পারে আর তার করণীয় বিষয়গুলোকে জানাই দিতে পারে। এই জন্য হাসরের ময়দানে অবাধ্য আচরণকারীরা জাহান্নামের দিকে যে সময় দৌড়াতে থাকবে, দলবদ্ধ হয়ে যে সময় জাহান্নামের দরজায় পৌঁছাতে থাকবে, তারা জাহান্নামের দারোয়ানরা এই কথা বলবে, তোমাদের কাছে কি কোনো ভয় প্রদর্শনকারী তোমাদের ভিতর থেকে আসতো না? তারা এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে হ্যাঁ, আমাদের কাছে ভয় প্রদর্শনকারী আসতে থাকতো, কিন্তু তারা তাদের কথাকে আমরা অমান্য করেছি, অবজ্ঞা করেছি, তাই পরিণামে আজকে আমাদেরকে জাহান্নামুখ হয়ে যেতে হচ্ছে। এবার মুহতারাম ভাই বুজুর্গ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদেরকে পাঠায় হুজ্জত কায়েম করায় দেন, যেন মানুষ কখনো এই কথা বলতে না পারে যে আমাদের উপরে নির্বিচার করা হয়েছে, অবিচার করা হয়েছে। আমাদেরকে তো এই কথা ভয় দেখানো হয় নাই, আমাদেরকে তো ভালো রাস্তা দেখানো হয় নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কলমার মাধ্যম দিয়ে সমস্ত মানব জাতিকে একাত্মবাদের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং রাসূলগণ নিজেদের জীবনকে তাদের সম্মুখে পেশ করে একথা দৃষ্টান্ত কায়েম করতেন যে দেখো, আমি যেভাবে জীবনযাপন করতেছি তোমরা এইভাবে জীবনযাপন করে নেওয়া হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সফল কাম হয়ে যাবা। তাই এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুজ্জত কায়েম করে নবীদেরকে দিয়ে এই কথা প্রমাণিত করায় দেখাই দিয়েছেন যে কেউ এই কথা বলতে পারবে না যে আমাদেরকে কেউ রাস্তা দেখায় নাই, আমাদেরকে কেউ ভালো কথা বলে নাই, যে না, নবী রাসূলরা এসে এসে হুজ্জত কায়েম করে দিয়েছেন। আর তারপরে যে সময় নাকি অবাধ্য আচরণ করতে করতে চরম পর্যায়ে পৌঁছায় গেছে, সেই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে হালাক করে দিয়েছেন। মুহতারাম ভাই বুজুর্গ, এই জন্য দাওয়াতের কাজ, সমস্ত নবীদের কাজ, হুজ্জত কায়েম করার কাজ, যার দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের সম্মুখে এই বাস্তবতাকে পেশ করতে চায় যে তোমরা সফল কাম হতে চাইলে এই একাত্মবাদের এই কলমাকে স্বীকার করে, এই কলমা যে তোমাদের থেকে জীবনযাপন চায়, যে আল্লাহর হুকুমকে রাসূলের তরিকা অনুযায়ী মেনে চলা, যার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতাকে নিহিত করে রেখেছেন, এই বিষয়কে বোঝানোর জন্য সমস্ত নবী রাসূলদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू मोहम्मद वालहू ने नबियों का सिलसिला कायम फरमाया और ये के बाद दीगरे नबी आते गए, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह जल्ल शानहू मोहम्मद वालहू ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुंतखब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए इस उम्मत का इंतखाब फरमाया, आपको आखिरी नबी बनाया। मेरे बुजुर्गों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में ये बात फरमाई, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया और आपकी उम्मत को अल्लाह ने मुंतखब किया आपके लिए, और इस उम्मत को अल्लाह ने तमग़े इम्तियाज अता फरमाया कि इस उम्मत को अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम और नबियों वाला काम अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत की तारीफ फरमाई, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के ऊपर बहैसियत आखिरी नबी के उम्मती होने के, इस उम्मत के ऊपर वो तमाम जिम्मेदारियां, मेहनत की और कोशिश की, नक़्ल हरकत की, वो तमाम जिम्मेदारियां इस उम्मत के ऊपर अल्लाह ने उसी तरह से डाली जिस तरह से अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहैसियत नबी होने के जिम्मेदारी डाली। ये उम्मत मेरे बुजुर्गों सारे आलम के एतबार से पूरी उम्मत की जिम्मेदार है। इस उम्मत का एक आदमी 99 आदमी का जिम्मेदार, और इस उम्मत के 99 आदमी एक फर्द के जिम्मेदार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को जिम्मेदारी पर पैदा किया है और इस उम्मत को अल्लाह ने नबियों वाली मेहनत दी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम और आप वाली मेहनत की जिम्मेदारी पर पैदा ही किया। मोहतरम भाई बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलामीन নবীদেরকে পাঠানোর যে ধারাবাহিকতাকে চালু করেছিলেন,
আমাদের রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে এই ধারাবাহিকতা সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন যে আমাদের রাসূলের পরে আর কোনো পথ প্রদর্শক হিসেবে নবী ও রাসূলের নামে কেউ দুনিয়াতে আসবে না। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়তের সুবাদে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে অর্থাৎ আপনাকে আমাকে কবুল করেছেন এবং তামগায়ে ইমতিয়াজ অর্থাৎ সম্মানের পদক হিসেবে নবুয়তের কাজ দিয়েছেন, যে সম্মানের পদক হিসেবে এই নবুয়তের কাজ এই উম্মত করতে থাকবে। আর নবীদেরকে দিয়ে রাসূলদেরকে দিয়ে যে কাজ নিতেন, যে নকল হরকত, যে চলাফেরা, যে কাজ, যে দায়িত্ব পালন করা, যে দায়িত্ববোধ নিয়ে নবী ও রাসূলগণ মানুষের দ্বারে দ্বারে বারে বারে যেতেন, অনুরূপভাবে এই উম্মতকে তামগায়ে ইমতিয়াজ অর্থাৎ সম্মানের পদক হিসেবে নবুয়তের কাজ দিয়েছেন, যে এই নবুয়তের কাজ নিয়ে নবীদের নাই, নবীরা যে জায়গায় যেতেন, নবীরা যে যুগে যেতেন, ওই যুগ এবং ওই জায়গা সমূলেই সম্পূর্ণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিপূর্ণভাবে এই উম্মতকে দিয়েছেন। এই জন্য রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 23 বছর মেহনত করে আরফার ময়দানে উম্মতকে সামনে রেখে এই দায়িত্বের কথাকে স্মরণ করায় দিয়ে গেছেন এবং বলেছেন যে আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না, আর তোমাদের পরে কোনো উম্মত আর আসবে না। এই জন্য মুহতারাম ভাই বুজুর্গ, নবীদের যে দায়িত্ব হতো যে মানুষের কাছে যে একাত্মবাদের এই কথা বলে রিসালাতের জীবনকে, আদর্শ জীবনকে নমুনা হিসেবে পেশ করা, এই উম্মতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের শেষ হওয়ার এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে দায়িত্ব ছিল, যে কাজ ছিল, সেই কাজ আপনাকে আমাকে দেওয়া হয়েছে। এই জন্য এই দায়িত্ব উম্মত পালন করতে থাকবে। ওই দায়িত্ব, যে দায়িত্ব নবীরা পালন করতেন, এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদের সঙ্গে যে সমস্ত মুআমালা করতেন, যে সহযোগিতা করতেন, আল্লাহ ওই সমস্ত সহযোগিতার আর ওই সমস্ত সাহায্যর অঙ্গীকারও করেছেন। এবার মুহতারাম বুজুর্গ, আমাদেরকে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলে বিশিষ্ট করে উনার যে জিম্মাদারি, ওই জিম্মাদারি সমষ্টিগত উম্মতের উপরে দেওয়া হয়েছে। এই উম্মতের 99 জনের উপরে একজনের দায়িত্ব আর একজনের উপরে 99 জনের দায়িত্ব। এই জন্য যে কোনো দিক দিয়ে হোক না কেন এই উম্মতকে নবীর স্থল বিশিষ্ট হিসেবে ওই দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দায়িত্ব দিয়েছেন। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस उम्मत का काम, इस उम्मत की तरबियत का काम बतरीक़े दावत होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस उम्मत का काम, इस उम्मत की इस्लाह और तरबियत जिस तरह से क़र्न अव्वल में हुई, क़र्न अखीर में भी उसी तरह से इस उम्मत की इस्लाह होगी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और आपने उस माहौल में दावत दी है जो माहौल इंतहाई सख्त और इंतहाई मुखालिफ और शिर्क का माहौल। मेरे बुजुर्गों, ऐसे माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई बनकर खड़े हुए और इंसानों को तौहीद की तरफ बुलाया। और मेरे बुजुर्गों, पिछले तमाम नबियों की तरह से आप भी दाई बनकर खड़े हुए। चुनांचे मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवाज़हु ने आपकी दावत के जरिया लोगों को हिदायत दी और एक से दो से चार, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको एक मजमा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने वाले हर फर्द में मेहनत, हर फर्द के अंदर वही काम जो काम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाने का काम कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, हर आदमी मुस्तकिल दाई और हर आदमी तौहीद की तरफ बुलाने वाला और हर आदमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ दावत देने वाला। मेरे बुजुर्गों, इस उम्मत का एक एक फर्द जो भी इस्लाम में आया और जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा कबूल किया, हर एक मुस्तकिल दाई हुआ और दावत के नतीजे में मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे आलम के एतबार से कबूल फरमाया और इस उम्मत की सलाहियतें उजागर हुई। दावत के जरिए मेरे बुजुर्गों माहौल कायम होता चला जाता है, दावत के जरिया ईमान अंदर में उतरता चला जाता है, दावत के जरिया मेरे बुजुर्गों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर एतमाद बनता चला जाता है। मेरे बुजुर्गों, इस्तेदाद आई इस उम्मत के एक फर्द में और जब अल्लाह ताला की तरफ से दीन आया तो
उस दीन को 100% एक एक कलमा पढ़ने वालों ने, हाँ वो मर्द हो, औरतें हो, छोटे हो, बड़े हो, उन्होंने इस दीन अजीम को, जिस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल करके दिया, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दीन के कबूल करने की और उस दीन पर चलने की अल्लाह ने उनके अंदर इस्तेदाद पैदा की। और 100% ईमान के एतबार से और 100% इबादत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, मामलात के एतबार से और मुआशरत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के मुसलमानों को और जो है साबिकीन अव्वलीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए नमूना बताया। मोहतरम हज़रत बुजुर्ग আগেই বলেছিলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উম্মতকে সম্মানিত করে এই সম্মানের উপাধি দেওয়ার জন্য এই কথাই বলেছেন যে তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তাই তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানব জাতির উপকারার্থে, তাই তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর দাতের উপরে বিশ্বাস করার মতন বিশ্বাস করবে। তোমরাই সম্মানিত জাতি, তাই তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানব জাতির উপকারার্থে, তাই তোমরা সৎ কাজের দিকে মানুষকে ডাকবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করবে এবং আল্লাহর দাতের উপরে বিশ্বাস করার মতন বিশ্বাস করবে। তাই মুহতারাম হাজরত বুজুর্গ ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি বলতেন যে এই উম্মতকে ইসলাহের জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য এবং উম্মতের ভিতরে পরিপূর্ণ দ্বীন আনার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দাওয়াতের তরতিবকে সমস্ত যুগে চালু রেখেছেন এবং এই উম্মতের জন্য অনুরূপভাবে আছে। অনুরূপভাবে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি এই কথা বলতেন যে এই উম্মতের শেষ সংশোধন ওই কাজ দ্বারাই হবে যে কাজ দ্বারাই প্রথম অংশকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সংশোধন করেছিলেন। এই জন্য মুহতারাম ভাই বুজুর্গ, দাওয়াতে তাবলীগের কাজ হচ্ছে যে কাজ দ্বারাই একজন মানুষের ভিতরে তাওহীদের বিশ্বাস অন্তরের ভিতরে আসবে আর রিসালাতের পদ্ধতি, জীবনযাপন জিন্দেগির ভিতরে আসবে। তাই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় মেহনত করা শুরু করেছেন, যে কেউ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে কবুল করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সে রাসূলের ইসলামের বিশিষ্ট হিসেবে সে মেহনত করতে করতে, যদিও সে দাওয়াতের শব্দ ছিল অপরকে সম্বোধন করা, কিন্তু এর দ্বারাই তার নিজের আত্মশুদ্ধি, তার এরকমভাবে দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করা এবং তার এরকমভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকা অনুযায়ী জীবনযাপন করার এরকম যোগ্যতা তার ভিতরে এরকমভাবে ফুটে উঠছে এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটা জামাত তৈরি হয়ে গেছে। যাই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল মেনে নিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের কাজের স্থল বিশিষ্ট হয়ে রাসূল যে কাজ করতেছেন তেনারা ওই কাজ করতেছেন। এভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনদেরকে দিয়ে এই দাওয়াতের কাজ করাইছেন, কারণ দাওয়াতের দ্বারাই মানুষের ভিতরে দ্বীনের উপরে চলার যোগ্যতা আসতে থাকে। মানুষ যে সময় দাওয়াত দিতে থাকে, যে কথার আলোচনা হয় ওই কথাই বিবেচনা হয় এবং ওই কথার উপরেই তার আমল আসতে থাকে। এই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনদের উপরে যে মেহনত করা শুরু করেছেন আর সাহাবীরা যে কেউ মুসলমান হয়েছে, মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনিও রাসূলের ন্যায় কাজ করা শুরু করে দিয়েছেন, দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন। আর এই দাওয়াতের দ্বারাই দিলের ইয়াকিন ওনাদের ঠিক হয়েছে আর তরিকা, রাসূলের তরিকা অনুযায়ী জীবনযাপন করার যোগ্যতা এসেছে, আল্লাহর আহকামাতকে পূরণ করার যোগ্যতা, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা তাদের জিন্দেগির ভিতরে আসছে। আর এই দাওয়াতের দ্বারাই ধীরে ধীরে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনদের ভিতরে ঈমানিয়াত অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের বিশ্বাস, আল্লাহ থেকে হওয়া আর বস্তু জগৎ থেকে কিছু না হওয়া এর পূর্ণতা আসছে, ইবাদতের ভিতরে পূর্ণতা আসছে, এরকম ভাবে মুআমালাতের ভিতরে পূর্ণতা আসছে, মুআশরাতের ভিতরে পূর্ণতা আসছে, আখলাকের ভিতরে পূর্ণতা আসছে এবং পরিপূর্ণ দ্বীন তাদের জিন্দেগিতে আসছে। আর এই পরিপূর্ণ দ্বীন নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় গেছেন। তোমাদেরকে দেখে দেখে, এই আদর্শবান মানুষদেরকে দেখে দেখে অন্যদের জিন্দেগির ভিতরেও পরিবর্তন আসছে। এই জন্য মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলাহের জন্য, দ্বীনকে মানুষের জিন্দেগিতে পরিপূর্ণ করার জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে ডাকার এই কাজকে দিয়েছেন। এই কাজ হচ্ছে পরিপূর্ণ কাজ, যে কাজের দ্বারাই উম্মতের ভিতরে দ্বীনের লাইনে পরিপূর্ণতা আসবে এবং উম্মতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদর্শ বানাবেন। তাই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একজন উম্মত যে রাসূলকে অনুসরণ করেছে, সে রাসূলকে এরকমভাবে মৌখিকভাবে অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিক জীবন দিয়ে রাসূলের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহারকে এবং রাসূলের চিন্তা ভাবনাকে এবং রাসূলকে পরিপূর্ণভাবে অনুকরণ করে রাসূলের কাজের ভিতরে অনুকরণ করে পূর্ণতা লাভ করে সে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করে। যারা সাবিকিন আউয়ালিন, যারা প্রথম অবস্থায় হিজরত করেছেন আর প্রথম অবস্থায় নুসরাত করেছেন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুসংবাদ দিয়েছেন। যারা রাসূলকে
এরকম ভাবে অনুসরণ করে হিজরত করেছেন এবং যারা তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, এই দুই শ্রেণীর উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাজি খুশি হয়ে গেছেন এবং এই কাজকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দরজা খুলে রেখেছেন যে যারা নবীদেরকে এরকম অনুসরণ করেছিল প্রথম অবস্থায় মুহাজির এবং আনসার হিসেবে, তাদেরকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ করবে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পূর্ণতা দান করবেন, তাদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাজি খুশি হয়ে যাবেন। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ईमान की दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत, ये मेरे बुजुर्गों दुनिया में तौहीद का माहौल कायम करेगी और दिलों के यकीन को बदलेगी। सबसे पहले जो यकीन ठीक होता है वो दाई का यकीन ठीक होता है। जब दावत वजूद में आती है और दावत देने वाला आदमी बनता है तो फिर मेरे बुजुर्गों इस दावत के जरिया ईमान अंदर में उतरता है और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दिल का कलमा बन जाता है और फिर जिंदगी का रुख बदल जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यकीनी बनती है दावत के रास्ते से। मेरे बुजुर्गों 100% सहाबा ने ईमान की दावत के रास्ते से ईमान उनके दिलों में उतरा और जैसे जैसे अहकामात आए मेरे बुजुर्गों उनकी जिंदगियों में अहकामात उतरते चले गए, चाहे मर्द हो या औरतें हो। उस जमाने में मेरे बुजुर्गों मर्द भी दाई और औरतें भी दावत देने वाली, और आप हम हयात सहाबा पढ़ेंगे तो हमको ये बात मिलेगी 100% मर्द और औरतों में, मालदार गरीब में, छोटे बड़ों में 100% दावत की और दावत के नतीजे में मेरे बुजुर्गों इस्तेदाद आई और अवामिर और अहकामात 100% उनकी जिंदगियों में आए। जिंदगी ऐसी बनी कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम, और फिर उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ फरमा दी और वो भी अल्लाह से राजी हो गए। आज मेरे बुजुर्गों दावत न होने की वजह से गैरुल्लाह से दिल मुतासिर हो गया। दावत न होने की वजह से आज दिल मखलूक से मुतासिर होकर चलने लगा। अल्लाह के अवामिर की अजमत दिलों से निकल गई और मेरे बुजुर्गों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर एतमाद कमजोर हुआ और आपकी तालीमात की तरफ से दिल का रुख फिर गया। मेरे बुजुर्गों दावत ने सहाबा के दिलों में ईमान को पहाड़ की तरह से जमाया और उनकी जिंदगियों में, उनके दिलों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर एतमाद बनने की वजह से नबी के तालीमात उनके दिलों में यकीनी बन गई कि कामयाबी अल्लाह के हुक्म में है और नबी के तरीके में है। मेरे बुजुर्गों 100% एक कलमा पढ़ने वाला दाई होता और दावत के नतीजे में मेरे बुजुर्गों अल्लाह ने उनको वो ईमान का दर्जा दिया और वो यकीन का दर्जा दिया कि अल्लाह ताला ने उनके ईमान की तारीफ फरमाई और हुक्म फरमाया सारे मुसलमानों सारे लोगों से कि मुतालबा किया उस ईमान का कि ऐसा ईमान लाओ जैसा वो ईमान लाए। मोहतरम बुजुर्गों, रसूल करीम साल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনদেরকে দাওয়াতের কাজ শিখিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন দাওয়াতের ময়দানে দাওয়াত ইলাল্লাহর দ্বারাই একজনের দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করার জন্য আল্লাহর 72 কথা 72 কথা এমন ভাবে দাওয়াতের মাধ্যম দিয়ে ব্যক্ত করতেন যে তিনাদের মুখের বুলি ওনাদের অন্তর অঙ্গের ভিতরে এমন ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছিল যে অনেকে পাহাড় সমতুল্য মজবুত ওনাদের ঈমান হয়ে গেছিল। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন দাওয়াত ইলাল্লাহর মাধ্যম দিয়ে ওনাদের দিলের ইয়াকিনকে মজবুত থেকে মজবুততম করেছিলেন এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিমাত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা দীক্ষার বিশ্বাস যে রাসূলের তরিকার ভিতরে আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি, তরিকার ইয়াকিনকে এমন ভাবে ওনাদের দিলের ভিতরে বদ্ধমূল করে রেখেছিলেন যে ওনারা এই কথা বিশ্বাস করতেন যে আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি শুধুমাত্র রাসূলের তরিকার ভিতরে রয়ে গেছে। যে সময় দাওয়াতের ময়দানে তেনারা দাওয়াত দিতে থাকতেন, দিলের ইয়াকিন ঠিক হতে থাকতো আর তালিম ও তাআল্লুমের মাধ্যমে যে সময় তালিমের হালকায় বসতে থাকতেন ওনাদের রাসূলের তরিকার উপরে কামিয়াবির বিশ্বাস ওনাদের অন্তরের ভিতরে মজবুত হতে থাকতো। এভাবে একজন সাহাবা মেহনত করে 100% সাহাবা তেনাদের দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করে ওনাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহারকে এরকম ভাবে পরিপূর্ণ, এরকম ভাবে শুদ্ধ করে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য তেনারা তৈরি হয়েছিলেন। বলেন যে দাওয়াত ইলাল্লাহ এই মেহনত দ্বারাই মানুষের ভিতরে দিনের উপরে চলার যোগ্যতা আছে। মানুষ যে সময় নাকি নিজের ইসলাহের জন্য, নিজের ঈমানকে শুদ্ধ পরিপূর্ণ করার জন্য, নিজের ইয়াকিনকে ঠিক করার জন্য দাওয়াত দিতে থাকে সে সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
এই দাওয়াতের প্রভাবে তার অন্তরকে প্রভান্বিত করতে থাকেন, আর তার দিলের ভিতরে দিলের একিন ঠিক হয়ে যায়, গায়রুল্লাহ যে কোনো কিছু করতে পারে না, সব কিছু যে আল্লাহই করেন এই কথার বিশ্বাস তার অন্তরের ভিতরে মজবুত থেকে মজবুত হয়ে যায়। আর রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিমাতের বিশ্বাস, রাসূলের তরিকার ভিতরে যে কামিয়াবি, দাওয়াত যে সময় দিতে থাকে, তালিমের হালকায় যে সময় বসতে থাকে, তো রাসূলের তরিকার ভিতরে যে কামিয়াবি এ কথার বিশ্বাস তার অন্তরের ভিতরে এখন বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাই তার জন্য আল্লাহর আহকামাতকে পূরণ করা, নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকা এবং রাসূলের তরিকার উপরে চলা এবং কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা তার ভিতরে এরকম ভাবে এমন ভাবে মজবুত থেকে মজবুত হয়ে যায় যে তার দ্বারা বিন্দু পরিমাণ আল্লাহর নাফরমানি আর রাসূলের তরিকার বিরুদ্ধে আচরণ করার আর কোনো এরকম ভাবে অভ্যাস থাকতে পারে না। এই জন্য হায়াতুস সাহাবা যদি পড়ি আমরা তাহলে দেখবো যে সাহাবীদের পুরুষদের জীবনযাপনের পদ্ধতি কি ছিল, তাদের মেয়েদের জীবনযাপনের পদ্ধতি কি ছিল, তাদের শিশুদের জীবনযাপনের পদ্ধতি কি ছিল, তারা ইমানি লাইনে দাওয়াত দিয়ে তাদের দিলের একিনকে তারা কিভাবে শুদ্ধ করে নিয়েছিল, তারা তালিম ও তাআল্লুমের মাধ্যম দিয়ে রাসূলের তরিকার উপরে চলার দ্বারাই যে কামিয়াবি আসবে এই কামিয়াবির বিশ্বাস তারা অন্তরে কিভাবে নিয়ে চলতে থাকতো। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন 100 সাহাবীরা পরিপূর্ণ দিনের উপরে চলে আল্লাহ সন্তুষ্টির ওই পর্যায়ে পৌঁছাইছেন যে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাদওয়ান, যে আল্লাহ তাদের উপরে রাজি, তারাও আল্লাহর উপরে রাজি। এবার মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন এমন ভাবে মেহনত করেছেন যে মেহনতের ফলপ্রসূ যারা পরিপূর্ণ আহকামাতের উপরে উঠেছেন, ইমানের লাইনে, ইবাদতের লাইনে, সব লাইনে পূর্ণতার সঙ্গে তারা দিনের উপরে চলার জন্য একভাবে যোগ্যতা লাভ করেছিলেন এবং ওই জীবনযাপনকে এবং তিনাদের ইমানের ওই নমুনাকে আমাদের সম্মুখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রশংসনীয় করে পেশ করতেছেন, আদর্শ করে পেশ করতেছেন যে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানব জাতি, এই কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতে মুহাম্মাদি, তোমরা তোমাদের ইমানকে ওই সাহাবীদের মতো ইমান বানায় নাও। আমিনু কামা আমানান নাস, ওই সমস্ত লোকজন যারা সাহাবী রাসূলের সঙ্গে ছিল তারা যেভাবে মেহনত করে ইমানওয়ালা বলেছিল, তোমরাও মেহনত করে এরকম ইমানের অধিকারী হয়ে যাও। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবীদের ইমানকে, সাহাবীদের আমলকে, তাদের চলাফেরাকে আমাদের জন্য নমুনা বানিয়ে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত একজন মানুষ যদি কামিয়াব হতে চায় তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনদের নকল হরকতের দ্বারাই, উনাদের নমুনাতে জীবনযাপন করার দ্বারাই শুধুমাত্র কামিয়াব হতে পারবে। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहु अम्मा नवाज़हू ने हिजरत का हुक्म भेजा और हिजरत का हुक्म आया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ईमान वालों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और मक्का अपना वतन छोड़ा, मक्के की सरजमीन छोड़ी, बैतुल्लाह छोड़ा, और ये कुर्बानी हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म देकर और सहाबा के दिलों से उनकी सारी चीजों की मोहब्बत निकलवा दी और सारी चीजों की मोहब्बत को कुर्बान करा दी। वतन की मोहब्बत, बैतुल्लाह की मोहब्बत और बाल बच्चों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, सारी चीजों की मोहब्बत हिजरत कराकर अल्लाह ताला ने निकलवाई। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहु नवाज़हू ने इस दावत की मेहनत की राह में अल्लाह ने घर छोड़ने का हुक्म फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मैदान दावत में उतारकर नक़्ल व हरकत वाला बनाया और यकीन की बुनियादें मजबूत होती गई। करने वाली जात अल्लाह की है और नबियों के वाक़यात, अंबिया के वाक़यात, पिछली कौमों के वाक़यात, कुरानी आयात मेरे बुजुर्गों ये उनके सामने आती रही, यहाँ तक कि जब हिजरत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना घर छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर निकलने लगे तो किसी ने कहा कि अबू बकर अपनी बेटियों को किसके हवाले करोगे, तुम्हारी बेटियों का, तुम्हारी औलाद का क्या होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेरी बेटियों का, मेरी औलादों का, मेरे घर वालों का वही होगा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा और इस्माइल को छोड़ा मक्के की वादी में, वही होगा जो हजरत हाजरा और इस्माइल के साथ अल्लाह का मामला हुआ। मोहतरम हजरत बुजुर्ग, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উম্মতকে তরবিয়ত করার জন্য, উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, উম্মতের ভিতরে বস্তু জগতের মহব্বতকে দিল থেকে বের করার জন্য হিজরতের হুকুম দিয়েছেন। তাই মক্কাতে মেহনত করতেছিলেন, 4 বছর ধারাবাহিক ইমানের মেহনত চলতেছিল, বস্তু জগতের প্রভাবমুক্ত হতেছিল তিনাদের দিল। আর এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক পর্যায়ে এনে হুকুম করলেন যে তোমরা এখন
মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হিজরতের ঘটনাকে এরকম ভাবে জীবনের একটা ধারাবাহিকতার ভিতরে একটা ধারাবাহিকতার একটা ঘটনা নয়, বরং আল্লাহর একটা হুকুম, মানুষের অন্তরকে বস্তু জগৎ থেকে পরিষ্কার করার জন্য, পবিত্র করার জন্য এটা আল্লাহর বিশেষ একটা হুকুম, হিজরতের হুকুম, যে হুকুমের ভিতরে রয়ে গেছে জন্মভূমি ছাড়া, মাতৃভূমি ছাড়া যে হুকুম পূরণ করতে গেলে মানুষকে সবকিছুই ত্যাগ করতে হয়, এরকম বড় একটা হুকুম, ত্যাগের হুকুম চলে আসছে। আর এই হুকুম আসার পরে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন শুধু জন্মভূমি ছাড়েন নাই, বরং ওনাদের ধর্মভূমি যেটা মক্কা শরীফ, যে মক্কা শরীফের মহব্বত ইমানের একটা অংশ বিশেষ, সেই মক্কা শরীফকে ছাড়ার জন্য এরকম ভাবে তেনাদের বাধ্য হতে হয়েছে। যেহেতু ওনারা মক্কাতেই অবস্থান করতেছিলেন, আর এই মক্কা ছাড়লে যেভাবে জন্মভূমি ছাড়তে হচ্ছে, অনুরূপভাবে ধর্মভূমি ওনাদের ছাড়তে হচ্ছে। তাই মক্কার মহব্বত তিনাদের অন্তরে থাকার পরও আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্যতা দিয়ে, আল্লাহর হুকুমকে সামনে নিয়ে তিনাদেরকে মক্কা ছেড়ে মদিনা যেতে হয়েছে। আর এভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনদের দিলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত জগতিক জিনিস থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছেন। এভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে হিজরত করেছেন। যে সময় নাকি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের সঙ্গে হিজরত করে যেতেছেন, এরকম ভাবে নিজের পরিবারকে মক্কায় ছেড়ে যেতেছেন, কয়েকজন মেয়ে আর এরকম ছেলে তাদেরকে এইভাবে মক্কায় রেখে যেতেছেন। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের অবস্থা কেমন ছিল, আল্লাহর জাতের উপরে কিভাবে ওনার আস্থা এবং ভরসা ছিল, এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সমস্ত ঘটনাসমূহ নবীদের কোরআনের ভিতরে উল্লেখ করেছেন, সমস্ত আগের জাতিদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেভাবে এরকম ভাবে নাফরমানির কারণে এরকম ভাবে তাদেরকে শেষ করেছেন, আর আল্লাহর হুকুম আহকামকে পূরণ করার কারণে যেভাবে সাহায্য করেছেন, এসব ঘটনাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের ভিতরে উল্লেখ করেছেন। সাহাবাগণ এভাবে মেহনত করতেছিলেন মক্কাতে, আর মেহনতের ভিতরে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হতেছিল, তার ভিতরে আল্লাহর গায়বী নুসরাতের ওই সমস্ত দৃশ্যমান ঘটনাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ করে করে তেনাদেরকে তৈরি করতেছিলেন যে ভবিষ্যতে তোমাদের হিজরত করতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, জন্মভূমি ছাড়তে হবে, বিবাল বাচ্চাকে হয়তোবা এমন সময় প্রতিকূলতার ভিতরে রেখে যেতে হবে যে সময় তাদের আর কেউ সহযোগী থাকবে না। এমন সময়ও আল্লাহর হুকুমকে পূরণ করার কারণে ইতিপূর্বে যেভাবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তানদেরকে আল্লাহ নিরাপত্তা দিয়েছেন, হিফাজত করেছেন, তোমাদেরকে এইভাবে আল্লাহ নিরাপত্তা দিবেন, সহযোগিতা করবেন। তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের সঙ্গে যে সময় হিজরত করার জন্য রওনা হতেছেন, কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছেন যে আবু বকর, আপনি আপনার মেয়েদেরকে, আপনার ছেলেদেরকে কার উপরে রেখে যেতেছেন? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই সময় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে আমি আমার বাচ্চাদেরকে ওইভাবে রেখে যেতেছি যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হাজর আলাইহিস সালামকে আর ওনার ছেলে ইসমাইলকে অনাবাদ মরুভূমির ভিতরে আল্লাহর উপরে আস্থা রেখে রেখে গেছিলেন। ও জায়গায় যেভাবে আল্লাহর হুকুমকে পূরণ করার খাতিরে বাচ্চাদেরকে এই জায়গায় রেখে যাওয়ার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে লালন পালন করেছিলেন, কুদরতি মুআমালা করেছিলেন, অনুরূপভাবে আমি আমার সন্তানদেরকেও আল্লাহর উপরে ভরসা করে রেখে যেতেছি। আল্লাহ ওনাদের সঙ্গে যেমন মুআমালা করেছেন, আমার বাচ্চাদের সঙ্গে এরকমই মুআমালা করবেন। এইসব ঘটনার দ্বারাই ইমানকে তাজা করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উল্লেখ করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন হিজরতের এই হুকুমকে পূরণ করার মাধ্যম দিয়ে তেনাদের ইমানকে মজবুত থেকে মজবুততম করে নমুনা করে রেখে দিয়েছেন যে যদি নাকি আমরা ওই সাহাবীদের নকল হরকতকে আমরাও নকল হরকত বানাতে পারি, আমরা যদি নাকি হিজরত করতে পারি, আমরা যদি আল্লাহর হুকুমকে পূরণ করতে থাকি, তো যেভাবে সাহাবীদের সঙ্গে আল্লাহর গায়বী মদদ হয়েছে, আমাদের সঙ্গে অনুরূপভাবে আল্লাহর নুসরাত, আল্লাহর মদদ হতে থাকবে। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, उम्मत में जितना दावत वजूद में आवेगी और उम्मत का एक एक फर्द दावत देने वाला होगा, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, दावत के नतीजे में ईमान अंदर में उतरेगा, हर हर फर्द के दिल के अंदर ईमान उतरेगा, तौहीद उतरेगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद पैदा होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यकीनी बनेगी। ईमान का रास्ता, ईमान की डगर आसान होती चली जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता मेरे बुजुर्गों कदम उठता चला जाएगा। आखिरत की अब्दाबाद की जिंदगी, उसकी तैयारियों की फिक्र बनती चली जाएगी। मेरे बुजुर्गों, यकीन की बुनियादें ठीक होती हैं दावत के रास्ते से। जब आदमी तौहीद का दाई बनेगा और रिसालत का दाई बनेगा और आखिरत की अब्दाबाद की जिंदगी की तरफ दावत देने वाला होगा, तो मेरे बुजुर्गों ये दावत, इसको मखलूक के धोखे से, मखलूक के तासुर से ये दावत निकालेगी और मेरे बुजुर्गों अदियाने बातिला के तासुर से दिल को पाक करेगी। और ये दावत मेरे बुजुर्गों इस दुनिया की वक्ती जिंदगी, धोखे की जिंदगी से चौकन्ना करेगी और फिक्रमंद बना देगी। বলেন যে মোহতারাম ভাইদের বুजुर्गों,
দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মাধ্যম দিয়ে মানুষের দিলের ভিতরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আসে, মানুষের দিলের ইয়াকিন ঠিক হতে থাকে। যে সময় নাকি আল্লাহর থেকে হওয়ার কথা আর বস্তু জগৎ থেকে না হওয়ার কথা, আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুরানি তরিকার ভিতরে কামিয়াবির কথা, আর ভিন্ন জাতিদের এরকম কুসংস্কারের ভিতরে দুনিয়া এবং আখিরাতের ক্ষতির কথা যে সময় শুনতে থাকে, বারবার এই কথা আলোচনা হতে থাকে, এই দাওয়াত ইলাল্লাহ দ্বারাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের অন্তরের ভিতরে ইয়াকিনকে শুদ্ধ করতে থাকেন। আর রাসূলের তরিকার উপরে চলার দ্বারাই আল্লাহ যে কামিয়াব করবেন এ কথার বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে থাকে। এভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীর উপরে মেহনত করতেছেন, আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনও একে অপরকে সামনে রেখে এরকম ভাবে মেহনত করতেছেন, দাওয়াত দিতেছেন। আর দাওয়াতের দ্বারাই তেনারা আল্লাহর বহত্তর কথা, মাহাত্ম্যর কথা, গায়রুল্লাহ থেকে না হওয়ার কথা, আল্লাহ থেকে হওয়ার কথা, সমস্ত বস্তু জগৎকে অস্বীকার করতেছেন। জাহেরি ভাবে যা কিছু দৃশ্যমান আছে, দৃশ্যমান জিনিসকে অস্বীকার করতেছেন, আর আল্লাহর গায়বী নিজামের কথাকে উল্লেখ করতেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিভাবে সাহায্য করেন, আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহর অঙ্গীকার, আল্লাহর ধমকি, এই সমস্ত কথা যে সময় নাকি আলোচনার ভিতরে আসতেছে, তো তেনাদের দিলের ইয়াকিন ঠিক হতেছে। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি তরিকার ভিতরে কামিয়াবি, আর সমস্ত আদিয়ানে বাতিলা, সমস্ত পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত মতদর্শন, তার ভিতরে যে খারাপি রয়ে গেছে, তার ভিতরে যে ক্ষতি রয়ে গেছে, এই কথা যে সময় নাকি আলোচনা করতেছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন, এর দ্বারা তেনাদের এরকম ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে কুসংস্কার বেরোতেছে। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী জীবনযাপন করার যোগ্যতা আসতেছে। এভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহ দ্বারাই উম্মতের ভিতরে দ্বীনের লাইনের পূর্ণতা আসতেছে, এরকম ভাবে রাসূলের তরিকার লাইনের পূর্ণতা আসতেছে, এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চলার দ্বারাই আল্লাহর নিকটতা লাভ করতেছেন। আল্লাহর আহকামাতকে পূরণ করার, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা তেনাদের ভিতরে আসতেছে। এর দ্বারা এক একজন সাহাবীর দিন পূর্ণতা লাভ করতেছে, যে পরিপূর্ণ দিনের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ ওয়াদা আসছে, অঙ্গীকার আসছে সাহায্যর, ওই সাহায্যর অবস্থানে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন পৌঁছাচ্ছেন। আর এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তেনাদের জীবনকে বাদবাকি উম্মতের জন্য নমুনা হিসেবে দৃশ্যমান করে রাখতেছেন। যে ভগবান ভাই দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন এক একজন সাহাবী তেনাদের দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করে দিনের লাইনের পূর্ণতা লাভ করে পরিপূর্ণ আহকামাতের উপরে উঠে আর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে তেনারা আল্লাহর পছন্দনীয় জীবনযাপন করে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ভিতরে যে এরকম ভাবে কামিয়াবি অঙ্গীকার করেছেন, এর শিক্ষা দীক্ষার দ্বারাই এখন তেনাদের অন্তরের ভিতরে এটা তার বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যেতেছে যে রাসূলের তরিকার উপরে চলার ভিতরেই কামিয়াবি রয়ে গেছে। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দাওয়াত ইলাল্লাহকে পরিপূর্ণ দিন জিন্দেগিতে আনার জন্য লক্ষ্য হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পেশ করেছেন। আর এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন এই লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हिजरत के जरिया अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत, घर वतन छोड़ना, मेरे बुजुर्गों, ये दिल के अंदर अल्लाह के ताल्लुक को बढ़ाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से, आपकी तालीमात से मेरे बुजुर्गों ताल्लुक को कायम करेगी। ये अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत अल्लाह के ताल्लुक को बढ़ा देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मेरे बुजुर्गों दिलों का रब्त बना देती है और ताल्लुक बनता चला जाता है। जिंदगी ईमानी बनती चली जाती है और जिंदगी इस्लाम पर आती चली जाती है, और आदमी इस दुनिया की धोखे की जिंदगी से निकलता चला जाता है और आखिरत की फिक्र, मौत और माबादल मौत की फिक्र बंदे के दिल में उतरती चली जाती है। और मेरे बुजुर्गों, दूसरा फायदा ये होता है कि अल्लाह ताला इस नक़्ल हरकत के जरिया घर वतन छोड़ने के रास्ते से, हिजरत के रास्ते से मेरे बुजुर्गों अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत को दिल में उतारते हैं, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में उतारते हैं। और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते की जद्दोजहद और उसकी कद्र मंजिलत दिलों में अल्लाह डालते हैं। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रास्ते की मोहब्बत दिल के अंदर उतार देते हैं। मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालहु ने 8 चीजों को गिनाया और 8 चीजों को बयान फरमाया कि सुनो, अगर ये 8 चीजें तुम्हारे दिलों में ज्यादा महबूब बन गई, किससे? अल्लाह से, उसके रसूल से, और अल्लाह उसके रसूल के रास्ते की जद्दोजहद और मेहनत से अगर ये चीजें ज्यादा महबूब हो गई तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो।
मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने इस उम्मत की फलाह, इस उम्मत की कामयाबी का रास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिया। मेरे बुजुर्गों, इस मुबारक मेहनत के जरिया ईमान पर इस्तिकामत और इस दीन पर इस्तिकामत हासिल होगी और आदमी इस्तिकामत के साथ दुनिया से जाएगा। और जब दुनिया से जाने का वक्त होगा, मेरे बुजुर्गों, ये कहते हुए जाएगा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। मोहतरम हजरत बुजुर्ग, আল্লাহ রাস্তায় ত্যাগ স্বীকার করে বেরোনো হিজরত, এই হিজরতের হুকুম এমনই এক পরিপূর্ণ হুকুম যে হুকুমকে পূরণ করতে গেলে তার দুনিয়াবি যে সমস্ত সম্পর্ক আছে এই সম্পর্ককে ত্যাগ করতে হয়। এবং এই হিজরতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করা, আল্লাহর আহকামাতকে জিন্দা করা। এই জন্য আল্লাহর আহকামাতকে পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ ইমানের দরকার, ওই পরিমাণ ইমান আসার জন্য হিজরতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবশ্যকীয় করেছেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনদের সম্মুখে সমস্ত নবীদের নকল হরকতের ঘটনাকে উল্লেখ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন দাওয়াত ইলাল্লাহর দ্বারাই তিনাদের দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করতেছিলেন। আর তালিম ও তাআল্লুমের দ্বারাই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ভিতরে যে কামিয়াবি আর সমস্ত গায়রের তরিকার ভিতরে নাকামি, একথা ওনারা বারবার পড়া এবং শোনার মাধ্যম দিয়ে, আলোচনার মাধ্যম দিয়ে ওনাদের অন্তরের ভিতরে বিশ্বাস বদ্ধমূল হতেছিল। আর এরপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সময় হিজরতের হুকুম আসলো, হিজরতের হুকুম এমনই এক হুকুম যে হুকুমের ভিতরে রয়ে গেছে বহুত বড় ত্যাগ, যে ত্যাগের দ্বারাই এরকম তাদের দুনিয়াবী সমস্ত সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করতে হয়। আর এই সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে এক অদৃশ্য সম্পর্ক এরকম ভাবে গঠিত হয় যে সম্পর্ক দ্বারাই আল্লাহর আহকামাতকে পূরণ করা এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী জীবনযাপন করার যোগ্যতা উম্মতের ভিতরে এরকম পূর্ণ মাত্রায় আসতে থাকে। তাই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন যে সময় মেহনত করতেছিলেন, দাওয়াত ইলাল্লাহ দ্বারাই বস্তু জগৎকে অস্বীকারও করতেছিলেন, আর হিজরতের হুকুম পূরণ করার দ্বারাই শরীরকে মাতৃভূমি থেকে, জন্মভূমি থেকে দূরে সরায় নিতেছিলেন। যেভাবে মৌখিকভাবে ওনারা শাব্দিকভাবে যেভাবে সবকিছুকে অস্বীকার করতেছেন, শারীরিকভাবেও শরীরকে নিজেদের জন্মভূমি, মাতৃভূমি থেকে, পছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে সরায় নিতেছেন। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক অবস্থায় 8টা জিনিসকে উল্লেখ করে বলতেছেন যে রাসূল আপনি বলে দিন, তোমাদের বাপ মা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের আত্মীয় স্বজন, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, তোমাদের পছন্দসই ঘর বাড়ি, আর তোমরা ওই সমস্ত এরকম ভাবে আবাসভূমি যাকে তোমরা অত্যন্ত পছন্দ করে থাকো, এই ধরনের জিনিসকে যদি নাকি তোমরা আল্লাহ রসুল এবং আল্লাহ রাস্তায় ত্যাগ স্বীকার করার থেকে যদি নাকি অধিক পরিমাণ এরকম ভাবে মহব্বত করতে থাকো, তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও আসতেছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসতেছে। এভাবে 8টা জিনিসকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যে 8টা জিনিসের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিকভাবে দুনিয়াবী সম্পর্ক দ্বারাই এরকমভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে, এই 8টা জিনিসকে উল্লেখ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার মহব্বতের জড়কে সমূলে শেষ করার জন্য, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সম্পর্ককে গড়ার জন্য এমনভাবে হুকুম করেছেন যে দেখো, তোমরা যদি নাকি 8টা জিনিসকে প্রাধান্য দাও 3টে জিনিসের তুলনায় আল্লাহ রসুল এবং আল্লাহ রাস্তায় হিজরত করা থেকে যদি নাকি তোমরা এই 8টা জিনিসকে প্রাধান্য দিতে থাকো, তাহলে তোমরা আল্লাহর নিকটে তোমরা অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবা এবং তোমরা সারাশক্তির উপযুক্ত হয়ে যাবা। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতকে অবতীর্ণ করেছেন ইমানকে পরিপূর্ণতার দিকে পৌঁছানোর জন্য। আর এরপর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন মেহনত করতে করতে হিজরতের হুকুমকে পূরণ করেছেন এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য মাতৃভূমিকে এবং সমস্ত পছন্দনীয় জিনিসকে ত্যাগ করেছেন। এমন অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এরকমভাবে রুবুবিয়্যাতের বিশ্বাস আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের বিশ্বাস আর পরকালের প্রতি এরকমভাবে ওনার আগ্রহী হওয়ার এই অবস্থাকে ওনাদের অন্তরের ভিতরে এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন, যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন এই কথাই বলতেন যে আমরা ইসলাম হিসেবে এরকমভাবে আমরা দিন হিসেবে ইসলামের উপরে রাজি খুশি হয়ে গেছি, রব হিসেবে আল্লাহর উপরে রাজি খুশি হয়ে গেছি এবং রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে রাজি খুশি হয়ে গেছি। এই বাস্তব ভিত্তিক জীবনের দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হিজরতের হুকুমের দ্বারা সাহাবীদেরকে নিয়েছেন। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मक्का मुकर्रमा में दावत के मैदान में तकलीफों और मुजाहिदों में, भूख और फाकों में और मुजाहिदों में उन्होंने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने मेहनत के मैदान में अपने आप को चलाया। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद मेरे बुजुर्गों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद बनाई और मस्जिद में आमाल कायम किए। और मेरे बुजुर्गों,
امت کو مسجد سے جوڑا. 100% امت جس طرح سے دائی تھی اور جس طرح سے نقل و حرکت کرنے والی بنی، ایسی میرے بزرگوں اور بھائیوں 100% امت ان کا تعلق مسجد سے بنا ہوا تھا. اپنی کمائیوں کے نقشوں میں، اپنے معاش میں تھوڑا سا وقت لگاتے. مہاجرین صحابہ تھوڑا وقت لگاتے اپنی کمائیوں میں، اکثر اوقات مسجد کے ماحول میں. انصاری صحابہ آدھا دن اور آدھی رات اپنی کھیتی اور باغات کے جو ہے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آدھی رات اور آدھا دن مسجد کے لیے اپنا وقت فارغ کیے ہوئے تھے. اور میرے بزرگوں اصحاب صفہ ان کا اکثر وقت مدینہ کے قیام میں، میرے بزرگوں اکثر وقت مسجد نبوی کے ماحول میں. 100% علم کا سیکھنا سکھانا، جو علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، میرے بزرگوں اس علم کو صحابہ نے نقل و حرکت کے زمانے میں بھی ایک دوسرے کو دیا اور سیکھنے سکھانے کا رواج رہا. اور مدینہ منورہ کے قیام میں، مسجد کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ کی طرف سے علم آیا، میرے بزرگوں اس کو لینا اور اس کو اپنے گھر والوں کو دینا. میرے بزرگوں مسجد کے ماحول سے 100% صحابہ جڑے ہوئے تھے اور 100% میرے بزرگوں اپنا فارغ وقت مسجدوں میں گزارتے اور باہر کے ماحول سے لوگوں کو دعوت دے کر گشت کر کے مسجدوں کے ماحول میں لاتے. 100% میرے بزرگوں ایمان والوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر دین کے تقاضے ڈالے گئے اور ان کو مسجدوں کے ماحول میں جمع کیا گیا الصلاۃ جامعہ کے نام سے. اور ہر تقاضے ان کے اوپر جب بھی ڈالے گئے، میرے بزرگوں ان کو مسجدوں کے ماحول میں بلایا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مدینہ منورہ کے قیام میں مسجد کے ماحول سے جڑ کر چل رہے تھے. میرے بزرگوں علم کی روشنی میں زندگی گزر رہی تھی اور میرے بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی زندگی چل رہی تھی. جو علم آیا میرے بزرگوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، مسجد نبوی کے ماحول میں صحابہ نے علم لیا اور اس علم کو اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو دیا. 100% میرے بزرگوں ایمانی ماحول سے امت کے بالغین، علم کے ماحول سے امت کے بالغین جڑے ہوئے تھے اور یہ علم امت کے اندر سکھانے اور پہنچانے کا رواج عمومی طور پر اس طرح سے ہوا کہ بغیر کسی اجرت کے یہ علم دیا گیا اور اس علم کے سیکھنے کی ترغیبیں دی گئیں. میرے بزرگوں سیکھنا سکھانا امت کے اندر اس طرح سے عام ہوا کہ علم عام ہوتا چلا گیا اور امہات العقائد سے لے کر دین کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، امت کا عامی سے عامی آدمی وہ جو ہے جاننے والا. یہاں تک کی روایت میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے معاملے میں گہری معلومات رکھتے تھے اور ان کی زندگیاں علم کی روشنی میں تھیں. میرے بزرگوں ان کی جہالت علم سے بدلی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں اور صحبت کی وجہ سے میرے بزرگوں 100% امت مسجد سے جڑ کے چل رہی تھی. ایک طرف 100% سارے کے سارے دعوت کے ساتھ چل رہے ہیں اور 100% امت نقل و حرکت کے ساتھ چل رہی. اسی طرح سے میرے بزرگوں مدینہ منورہ کے قیام میں 100% امت مسجد سے جڑی ہوئی ہے، ایمانی حلقوں سے، علم کے حلقوں سے. اور میرے بزرگوں باہر کے ماحول سے، بازار کے ماحول سے دعوت دے کر گشت کر کے باہر والوں کو بھی مسجد کے ماحول میں لایا جا رہا. میرے بزرگوں 100% ایمانی مجلسیں اور قائم تھیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دائرہ اسلام بہت وسیع ہوا اور بڑی بڑی مسجدیں بنی. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت اہتمام سے بیان فرماتے. بڑی بڑی مسجدیں بنی اور تمام مسجدیں اسی طرح سے ان میں اعمال قائم ہوئے جس طرح سے مسجد نبوی میں اعمال قائم تھے اور امت مسجد سے جڑ کر چل رہی تھی. اور میرے بزرگوں امت کے بالغین کے ذریعے امت کی گھر کی عورتیں اور بچوں کو علم مل رہا تھا اور ان کی تربیت ہو رہی تھی اور 100% امت علم کے ساتھ چل رہی تھی.
मसाजिद के जरिया मेरे बुजुर्गों घरों में दीन पहुंचा। आज पर मौलाना सईद ख्वाजा फरमा देते, घरों की तालीम उस जमाने में किताबी शक्ल में नहीं थी। मस्जिद से जो बात सुनते और ईमानी और इल्मी हल्कों में जो बात मिलती उसको ले जाकर अपने घर के औरतों और बच्चों को देते। फरमाते थे कि ये तालीम का हल्का आज इस जमाने में घरों के अंदर मेरे बुजुर्गों मौलाना सईद ख्वाजा फरमाते थे, ये उसी अमल का बदल है जो सहाबा मस्जिद से इल्म लेकर, मस्जिद से ईमानी बातें लेकर घर के अंदर आते और अपने घर की औरतों और बच्चों को देते। ये तालीम का हल्का उसी अमल का बदल है। मोहतरम बुजुर्गों, হিজরতের হুকুমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমনভাবে বলবৎ করেছিলেন যে 100 ভাগের 100 ভাগ উম্মাত তেনাদের জন্য আবশ্যকীয় ছিল হিজরত করে যাওয়া। তাই মক্কায় যারা মুসলমান হতেছিলেন তেনাদের দাওয়াত আল্লাহর দ্বারা ঈমান বনতেছিল এবং আল্লাহর আহকামকে পূরণ করার যোগ্যতা হতেছিল। আর এর ভিতর দিয়ে হিজরতের হুকুম আসলো। আর হিজরতের হুকুমের দ্বারাই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন মক্কা ছেড়ে যে সময় মদিনায় গেলেন, সে সময় রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় যাওয়ার পরে প্রথমেই মসজিদ তৈরি করলেন। কারণ উম্মাত আগে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছিল, যারা ঘরে ঘরে মেহনত করতেছিল, একত্রিত হওয়ার মতন কোন প্রাণকেন্দ্র তৈরি হয়েছিল না। তাই মদিনাতে আসার পরে এখন নিরাপত্তার সঙ্গে সাহাবীরা একত্রিত হতে পারেন। তাই রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন মসজিদ তৈরি করতেছেন। আর মসজিদের মাধ্যম দিয়ে, মসজিদকে প্রাণকেন্দ্র করে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরে যে সমস্ত আল্লাহর আহকামাত অবতীর্ণ হতেছে, ওই আহকামাতকে উম্মাতকে শোনানোর জন্য, ওই আহকামাতের অনুযায়ী উম্মাত যেন শিক্ষা দীক্ষা পেতে থাকে, এজন্য তালিমের হালকা কায়েম করতেছেন। আর এরকম ইমানি মজলিস তৈরি করতেছেন। আর মদিনাতে যাওয়ার পর থেকেই রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ কেন্দ্রিক মেহনত শুরু করতেছেন। সাহাবীরা বাজার থেকে, মহল্লা থেকে, ঘর থেকে একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তেনাদেরকে মসজিদে ডেকে আনতেছেন। আর মসজিদে আনার পরে মসজিদ কেন্দ্রিক তাদের ইমানি আলোচনার মাধ্যম দিয়ে তাদের দিলের ভিতরে আল্লাহর অঙ্গীকার সমূহের এবং আল্লাহর বিভিন্ন ধুমকি সমূহের বিশ্বাস বদ্ধমূল হতেছে। এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন এখন মসজিদ কেন্দ্রিক জীবনযাপন করা শিখতেছেন। আর মসজিদে পুরুষরা এসে যেভাবে আল্লাহর কথা, রাসূলের কথা তেনারা শুনতেছেন, যেটাকেই বলা হয় তালিমের হালকা। যেহেতু পুস্তক আকারে কোনো বই পুস্তক ছিল না, কোরআন শরীফও লিখিত আকারে ছিল না, হাদিসও লিখিত আকারে ছিল না, রাসূল থেকেই তেনারা কোরআনের আয়াত শুনতেন, রাসূল থেকেই তেনারা রাসূলের কথা হাদিস শুনতেন। এই কোরআনের আয়াত এবং হাদিস সম্মিলিত এই তালিমের হালকা থেকে পুরুষরা এরকম ভাবে কোরআন হাদিস নিয়ে যেতেন। আর নিজের ঘরে নিজের বিবিকে, বাচ্চাকে, পরিবারের সদস্যদেরকে আল্লাহ রাসূলের কথা শোনাতেন। এভাবে মসজিদের ভিতরে তালিমের হালকা কায়েম হয়ে গেছে। আর নিজ নিজ ঘরে গিয়ে এই সমস্ত তালিম থেকে যা কিছু শুনতেছে সেগুলো বিবিদেরকে নিয়ে, বাচ্চাদেরকে নিয়ে, মা বোনদেরকে নিয়ে তাদেরকে শোনানো হতেছে। আর এর দ্বারাই পুরুষদের দিল যেভাবে প্রমাণিত হতেছে, পুরুষদের দিলের ভিতরে যে সময় আল্লাহর ওয়াদা এবং ওয়াহিদের অঙ্গীকার এবং আল্লাহর ধমকির ভয় ভীতি অন্তরের ভিতরে আসতেছে, এরকম মেয়েরা এবং বাচ্চারা তারাও যে সময় তালিমের লোকায় বসতেছে, তাদের দিলের ভিতরেও এটা তার বিশ্বাস এরকম বদ্ধমূল হতেছে। এভাবে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো জিন্দেগিতে মদিনাতে যাওয়ার পরে এরকম মসজিদ কেন্দ্রিক জীবনযাপনের মাধ্যম দিয়ে, মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা দীক্ষা, মসজিদ কেন্দ্রিক মেহনতের মাধ্যম দিয়ে সাহাবীরা এরকম মহল্লার ভিতরে যেতেন, বাজারে যেতেন, ঘরে যেতেন, ওই জায়গা থেকে স্বল্প সময় কথা বলে ওনাদেরকে উৎসাহিত করে, উদ্বুদ্ধ করে এবং অল্প সময়ের ভিতরে মসজিদে নিয়ে আসতেন। আর মসজিদের ভিতরে ছিল তালিমের হালকা, মসজিদের ভিতরে ছিল ইমানি মজলিস, মসজিদের ভিতরে এরকম দ্বীনি আলোচনা। আর এই জায়গা থেকে তিনারা যা কিছু শুনতেছেন এগুলোর বিশ্বাস ওনাদের অন্তরের ভিতরে ঢুকতেছে। আর তারই প্রভাব তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাই প্রকাশ পেতেছে, আল্লাহর আহকামাত তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাই প্রকাশ পেতেছে। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থেকে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বাঁচানোর জন্য তারা এরকম যোগ্যতা পেতেছেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন মেহনত করতে করতে যে সময় রাসূলের যুগ শেষ হয়ে গেল, এরপরও এই মেহনতের ধারাবাহিকতা বাকি ছিল। এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে যে সময় নাকি ইসলামী খিলাফতের এরকম ভাবে সীমানা অত্যন্ত প্রসার হয়ে গেছিল, এরকম প্রশস্ত হয়ে গেছিল, সে যুগেও হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি বলতেন, যেভাবে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের যুগে উনি বিভিন্ন এলাকাতে যে সময় নাকি এরকম ভাবে ইসলামের এরকম ভাবে পতাকা উঠছে, সে জায়গায় তেনাদেরকে বিশেষভাবে গুরুত্ব সহকারে একথারই তাকিদ করতেন ওই জায়গায় বড় থেকে বড় মসজিদ করতে, যেন ওই এলাকার মুসলমানরা তারা মসজিদ কেন্দ্রিক ইমান শিক্ষার, মসজিদ কেন্দ্রিক এরকম শিক্ষা দীক্ষার যোগ্যতা তারা লাভ করতে পারে। এভাবে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কথাই বলতেন যে উম্মাতের তালিম ও তরবিয়াত, শিক্ষা দীক্ষা তো মসজিদ থেকে হয়েছে, মসজিদের জন্য গণার জায়গা। এই উম্মাতের প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ এবং মসজিদের আমল সমূহ
নববীতে ছিল খুবই আমল সমূহ মসজিদে নববী থেকে পুরুষরা নিয়ে নিজেদের ঘরে যেতেন। ঘরের ভিতরে যে বাচ্চাদের সম্মুখে মেয়েদের সম্মুখে আল্লাহর কথা রসুলের কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আহকামাত পূরণ করার দ্বারা কি পুরস্কার পাবে আর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা যা অবতীর্ণ হয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার কারণে কোন সমস্ত তিরস্কার থেকে বাঁচতে থাকবে। আর এই সব ঘটনাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আমিন কোরআনের ভিতরে যে উল্লেখ করেছেন এর ব্যাখ্যা স্বরূপ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের ভিতরে বলতেন তাই হচ্ছে ফাদাইলুল ইলম। আর এভাবে উম্মুল আকীদা যেগুলো সমস্ত আকীদার সব থেকে বড় বড় আকীদার লাইনে সব থেকে বড় বড় যে সমস্ত বিষয়বস্তু আছে সেগুলো যারা মসজিদ থেকে নিতেন পুরুষরা মসজিদ থেকে নিয়ে ঘরে মেয়েদের সম্মুখে আকীদার বিষয়গুলোকেও পরিষ্কার করতেন, এরকম ফাদাইলের বিষয়গুলোকেও পরিষ্কার করতেন, ইবাদতের বিষয়গুলো পরিষ্কার করতেন। দিন শিক্ষার জন্য অন্য কোনো বিধি ব্যবস্থা ছিল না, পুস্তকাকারে কোনো পুস্তিক রূপ ছিল না, বরং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরে কোরআনের যে আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে সেই কোরআনের আয়াতের আলোকেই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাখ্যা দিতেছেন। এইগুলোই হয়ে যাচ্ছে রাসূল থেকে নেওয়া ইলম, রাসূল থেকে নেওয়া তালিম। মসজিদে নববী থেকে তেনারা শিখতেছেন আর নিজ নিজ ঘরে যে এই ইলমকেই নিজ পরিবারের ভিতরে এরকম ভাবে তেনারা এরকম ভাবে ঢালতেছেন। আর পরিবারের ছোট থেকে বড় এরকম ভাবে সবাই তারা লিখতে না জানলেও পড়তে না জানলেও পুস্তক তাদের হাতে না থাকলেও তারা সবাই যেভাবে মসজিদ থেকে তালিম শিখতেছে আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহর অঙ্গীকার আল্লাহর ঈদ আল্লাহর এরকম ভাবে ঝুমকি তার বিশ্বাস পুরুষদের অন্তরে যেভাবে বদ্ধমূল হতেছে মেয়েদের অন্তরে বদ্ধমূল হতেছে শিশুদের অন্তরে বদ্ধমূল হতেছে এবং তাদের ভিতরে দিনের উপরে চলার যোগ্যতা আসতেছে। এমন না যে পুরুষদের যোগ্যতা ভিন্ন মেয়েদের থেকে, মেয়েদের যোগ্যতা ভিন্ন পুরুষদের থেকে, না পুরুষদেরও দিনের লাইনে যে যোগ্যতা মেয়েদেরও দিনের লাইনে সেই যোগ্যতা শিশুদেরও দিনের লাইনে সেই যোগ্যতা, সবাই পরিপূর্ণ 100% দিনের উপরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেছে। যে একই মেহনত সবাইকে নিয়ে করা হচ্ছে, পুরুষদের জন্য মসজিদের ভিতরে যে মেহনত হতেছে মেয়েদের জন্য সে একই মেহনত ঘরের ভিতরে হতেছে। এভাবে তারা দিনের বেলায় আল্লাহর আহকামাতকে পূরণ করতেছেন, রাত্রে বেলায় আল্লাহর আহকামাতকে পূরণ করতেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতন সাহাবী এরকম বড় বড় সাহাবীরা তেনারা এরকম মসজিদ কেন্দ্রিক মেহনতের দ্বারাই ইমানি মজলিস তৈরি করতেছেন, একে অপরকে ডাকতেছেন যে আসো কিছু সময়ের জন্য আমরা বসে আমাদের রবের উপরে ইমানকে বদ্ধমূল করি। এভাবে তেনারা ইমানি মজলিসের ভিতরে বসতেছেন আর ইমানি হালকার ভিতরে বসতেছেন। আর মুসলমানদের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে মসজিদের ভিতর থেকে তারা দিনই যত চাহিদা আছে দিনের উপরে চলার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য যা কিছু দরকার সব তালিমের হকার থেকে মসজিদ থেকে নিতেছেন আর এগুলো নিয়ে নিজ পরিবার পরিজনের জন্য ওইগুলোকে পেশ করতেছেন। मेरे बुजुर्गों, जब मेहनत का रुख सही होगा और मेरे बुजुर्गों हर ईमान वाला जब उसकी फिक्र बदलेगी उसका जज्बा बदलेगा और उसकी जो है उसका यकीन ठीक होगा तो मेरे बुजुर्गों अपने बच्चों की तरबियत भी ठीक करेंगे। बच्चों की तरबियत वालिदैन के जिम्मे है, बच्चों की देखभाल वालिदैन के जिम्मे है। उन्हें आखिरत की फिक्र दिलाना, उन्हें दीन सिखाना, जहन्नम की आग से बचाना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। हजरत मौलाना शहीद साहब फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, ये फरमाते थे अक्सर और बेशतर बच्चों में जो खराबी आती है वो वालिदैन की कोताही की वजह से आती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उन्हें दीन सिखावें और उन्हें सही रास्ता दिखावें, उनकी सही तरबियत करें, उनकी देखभाल करें तो मेरे बुजुर्गों बच्चे सही रुख पर हो जाएंगे। 7 बरस की उम्र में नमाज का हुक्म करने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और 10 बरस की उम्र में नमाजों के न पढ़ने पर सख्ती और तंबीह करने को फरमाया। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, बच्चों की तरबियत वालिदैन की वजह से, तरबियत उन्हीं के रास्ते से होगी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, उम्मत जब अपने सही मनसब पर होगी और उम्मत अल्लाह के रास्ते की न कोई हरकत पर होगी और उम्मत जब मिजाज दावत पर चल रही होगी और मेरे बुजुर्गों उम्मत का ताल्लुक मस्जिद से, इल्म के हलकों से, ईमानी मजलिसों से मेरे बुजुर्गों ताल्लुक बना हुआ होगा तो जिंदगी इल्म पर आएगी, दिलों का रुख बदलेगा, दिलों का जज्बा बदलेगा, दिलों की फिक्र बदलेगी और मेरे बुजुर्गों ये उम्मत अपनी जिम्मेदारी पर चलेगी। मेरे बुजुर्गों ये उम्मत सारे आलम के एतबार से जिम्मेदार है, अपने जात से लेकर अपने घर वालों से, अपने बाल बच्चों से लेकर सारे आलम के एतबार से ये उम्मत जिम्मेदार है। मेरे बुजुर्गों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम की जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली गई है। जितना ये उम्मत अपने मनसब पर होगी, अपनी जिम्मेदारी पर होगी, अपने काम पर होगी, अल्लाह जल्ल
शानहू की मदद इसके साथ होगी। रिवायत में आता है कि जिम्मेदारी उठाने के बकद्र अल्लाह ताला की मदद आती है। जितना हम जिम्मेदारी के साथ चलेंगे मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ। বলতেছিলেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন মদিনাতে তেনাদের সময়কে মসজিদ কেন্দ্রিক এমনভাবে করতেছিলেন যে আসহাবে সুফফা যিনারা ছিলেন তেনারা অধিকাংশ সময় রসুল থেকে দিন শিখার জন্য অপেক্ষামান থাকতেন এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোহবতে অধিক সময় থেকে তেনারা খাওয়া পান করার ভিতরে কমই করে কষ্ট করে তেনারা অধিকাংশ সময় রসুলের সঙ্গে থাকতেন। খুব অল্প সময়ের জন্য কিছু কিছু আসহাবে সুফফাগণ তেনারা ব্যবসায়ের জন্য যেতেন, অল্প সময়ের ভিতরে কিছু আয় উপার্জন করে নিজেদের চলার মতন ব্যবস্থা করে আবার ফিরে আসতেন। আর কিছু সাহাবী তো অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গেও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইলম শিক্ষা করার জন্য সবসময় রাসূলের পাশে থাকতেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন দিন শিক্ষা করেছেন রাসূল থেকে এবং দিন প্রসার করার জন্য সময়কে অবসর করেছেন। বলেন যে মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, এই পরিপূর্ণ দিন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সম্মুখে রেখেছেন, দিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, মেহনত পরিপূর্ণ করে তেনারা দেখাই দিয়ে গেছেন। যেভাবে দিন পরিপূর্ণ হয়েছে দিনের মেহনত তেনারা পরিপূর্ণ করে দেখাই দিয়ে গেছেন, আমাদেরকে অনুরূপভাবে মেহনত করতে হবে। বলেন যে হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খেশা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি বলতেন যে আসলে বাচ্চাদের দিন শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে বাপ মার উপরে। বাপ মা যদি নাকি সচেষ্ট হয়, বাপ মা যদি নাকি এরকম ভাবে সন্তানদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দিতে চায় তাহলে বাচ্চাদের শিক্ষা দীক্ষা হতে পারে, তাছাড়া অন্য জায়গায় তাদের বাল্যকাল থেকে শিক্ষা দীক্ষা হতে পারে না। এই জন্য মা বাপ তেনাদেরই গুরু দায়িত্ব যে সন্তানদেরকে বাল্যকাল থেকেই এরকম ভাবে দিনী পরিবেশ তৈরি করে ঘরোয়া পরিবেশের ভিতর দিয়ে তাদেরকে এমন ভাবে শিক্ষা দীক্ষা দিতে থাকা যেন তাদের এরকম ভাবে বুঝ সমঝ হওয়ার আগেই তারা দিনের উপরে চলার অভ্যস্ত হতে পারে। এই জন্য শরিয়াতে মুতাহারা পবিত্র শরিয়াতে হুকুম দিয়েছেন যে 7 বছর বয়সে তোমরা নামাজের হুকুম করো, আর 10 বছর বয়স হয়ে গেলে সে যদি নাকি নামাজের ভিতরে অলসতা করে তাকে তানবীহ করো, তাকে সতর্ক করো। এই হুকুম অহেতুক দেন নাই। হুকুম দিবে 7 বছরে কেন? যেহেতু তার আগেই তাকে শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যম দিয়ে তাকে নামাজ পড়া অভ্যস্ত করে নেবে। এখন হুকুমের অপেক্ষা নাই, হুকুম করার আগেই সে যেন নামাজ পড়া এরকম কি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর যদি নাকি তার ভিতরে কোনো কমতি থাকে তা বাপ মারই দায়িত্ব তাকে নামাজ পড়ানোর অভ্যস্ত করা, তাকে দিনের উপরে আনার অভ্যস্ত করা। বাপ মাকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দায়িত্ব দিয়েছেন এবং এই যোগ্যতা দিয়েছেন। মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন তেনারা এই দায়িত্ব এইভাবে পালন করতেন যে এক একজন সাহাবী তাদের সন্তানদেরকে লালন পালন করে তাদেরকে দিনী এরকম ভাবে চিন্তা চেতনা দিয়ে দিনের উপরে চলার যোগ্যতা তাদের ভিতরে আনার জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পারিবারিকভাবে পরিবারকে দিনের কাজের জন্য উঠাইছেন, এভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন তেনাদের সন্তানদেরকেও এরকম ভাবে পরিপূর্ণ দিনের উপরে চলার জন্য উঠাইছেন। মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, এই জন্য প্রতিটা মুসলমানের ঘরই হচ্ছে একটা মাদ্রাসা সমতুল্য, মসজিদ সমতুল্য, যার ভিতরে এরকম ভাবে দিনী শিক্ষা দীক্ষা হবে, দিনের উপরে চলার যোগ্যতা তাদের ভিতরে আসবে। যে সময় নাকি 100 ভাগের 100 ভাগ উম্মাত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনগণ মসজিদ থেকে দিন নিয়ে তাদের ঘরে যে তাদের বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দিতেছিলেন, এরকম 100 ভাগের 100 ভাগ দিনের উপরে চলার যোগ্যতা তাদের ভিতরে আসতেছিল। মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, এটি হচ্ছে দিন জিন্দেগিতে আনার একমাত্র উপায়ন্ত যে প্রতিটা মুসলমান সে তার জন্য ফিকির করবে, তার পরিবারের জন্য ফিকির করবে এবং এক একজন মুসলমানকে সমস্ত আলমের জিম্মাদার হিসেবে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে। এক একজন উম্মাত সে নিজের জন্য যেভাবে ফিকির করবে, তার পরিবার পরিজনের জন্য ফিকির করবে, সমস্ত আলমকে সামনে নিয়ে সে মেহনত করতে থাকবে। এভাবে দায়িত্ব পালন করা শুরু হবে নিজ থেকে এবং এই দায়িত্ব শেষ করতে হবে সমস্ত জগৎকে সামনে রেখে। এই জন্য মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, মেহনতের যে কেন্দ্রবিন্দু সেটা হচ্ছে আমার ঘর, আমার মহল্লার মসজিদ। আমি যদি নাকি আমাকে কেন্দ্র করে আমার ইমান ইয়াকিনকে ঠিক করার জন্য যদি নাকি দাওয়াতের ময়দানে সময়কে অবসর করতে থাকি, আর আমার ইয়াকিনকে ঠিক করার জন্য তালিমের ময়দানে সময়কে অবসর করতে থাকি, আর এই মেহনত যে আমি আমার জন্য করতেছি আমার পরিবার পরিজনের যুগ যদি করতে থাকি, তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বীনের লাইনে পূর্ণতা দান করবেন এবং পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে চলার যোগ্যতা আল্লাহ দান করবেন এবং এর দ্বারাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত আলমের যে জিম্মাদারি দিয়েছেন আমাদের উপরে, সেই আলমের জিম্মাদারি পালন করার যোগ্যতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করবেন। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक साहबी आए और उन्होंने नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज देखी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपको सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जाओ अपनी नमाज लौटाओ, नमाज दोहराओ। मेरे बुजुर्गों, वो सहाबी दोबारा गए और नमाज पढ़कर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनकी नमाज देखी। जो
कमी के साथ दोबारा नमाज पढ़ी। जब वो नमाज से फारिग होकर आए, सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। आपने फरमाया जाओ नमाज फिर से पढ़ो। 3 मरतबा आपने लौटाया और फिर आपने फरमाया कि जाओ नमाज दोहराओ। तो वो सहाबी बैठ गए और ये फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें नमाज सिखलाइए और बताइए, हमें नमाज नहीं आती, हमें इससे अच्छी नमाज नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी की नमाज को दुरुस्त कराया। मस्जिद नबी के माहौल में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की इबादतें ठीक हुई और मेरे बुजुर्गों अपनी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मस्जिद से जोड़ा और उनकी हर हाजत और हर जरूरत में उनको अल्लाह की तरफ मुतवज्जह किया और अल्लाह के घर की तरफ मुतवज्जह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया कि अपनी नमाज का जो है पौना दोष करो और रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से खड़े हो, यहां तक कि कमर सीधी हो जाए, इत्मीनान से खड़े हो, फिर सजदे के लिए जाए और दोनों सजदों के दरमियान में बैठकर जो है कमर सीधी करें, इत्मीनान से बैठें और उसके बाद दूसरे सजदे के लिए जाएं। मेरे बुजुर्गों, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को दीन सिखाया, दीन बताया, नमाजें सीखी, सहाबा ने अपना पूरा दीन सीखा, ईमान सीखा। दावत के माहौल में मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने उनको नमूना दिखाया। मोहतरम हाज़िर बुजुर्गों, रसूल करीम সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে উম্মতের ঈমানকে শুদ্ধ করার জন্য, পরিপূর্ণ করার জন্য দাওয়াতের মেহনত দিয়ে উম্মতের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছেন, অনুরূপভাবে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নামাজের লাইনেও নিগরানি করেছেন। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেন যে এক সাহাবী নামাজ পড়ছেন, নামাজ পড়ে এসে রসুলকে সালাম করতেছেন। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের বাহ্যিক অবস্থা দেখে, ত্রুটিপূর্ণ দেখে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন যে যাও তুমি আমার নামাজ পড়ে আসো, যেহেতু তোমার নামাজ পূর্ণতা লাভ করে নাই। ওই সাহাবী গেলেন, আবার নামাজ পড়লেন, নামাজ পড়ে আবার ফিরে আসলেন, এসে সালাম দিতেছেন। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের দিকে লক্ষ্য করে ত্রুটিপূর্ণ দেখে আবার বললেন যে তুমি যাও, যেহেতু তোমার নামাজ পরিপূর্ণ হয় নাই। আবার গেলেন ওই সাহাবী, আবার যে নামাজ পড়লেন, উনার যোগ্যতা অনুযায়ী নামাজ পড়তেছেন। আর রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নামাজকেও সংশোধন করার জন্য লক্ষ্য রাখতেছেন। আর এমন অবস্থায় তৃতীয়বার নামাজ পড়ে আবার এসে সালাম দিতেছেন। আর রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে তুমি যাও, তোমার নামাজ হয় নাই। এভাবে সেই সাহাবী বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাকে একটু দেখাই দেন, আমাকে একটু বাতলাই দেন যে আমার ত্রুটিটা কোথায়, আমার নামাজটা কিভাবে আমি পড়বো। তাই রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে সংশোধনীয় শব্দ দিয়ে ওনাকে সংশোধন করার জন্য রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে দেখো, তুমি যে সময় নাকি রুকুর থেকে দাঁড়াচ্ছিলে, ওই দাঁড়ানোর সময় তুমি স্থির হয়ে দাঁড়ানো উচিত। তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও যেন কোমরটা সম্পূর্ণই সোজা হয়ে যায়, তারপরে ধীরে সুস্থে তারপরে আবার তুমি সিজদায় যাবে। আবার সিজদায় যে সময় নাকি যাবে, সিজদা থেকে যে সময় নাকি উঠবে, দুই সিজদার মাঝখানে এরকমভাবে পরিপূর্ণভাবে তুমি বসে পড়বে, বসার পরে তারপরে তুমি ধীরে সুস্থে সিজদায় যাবে। এভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের আকীদা ঠিক করার জন্য যেভাবে তালিমের হালকায় বসিয়েছেন, উম্মতের ঈমান ঠিক করার জন্য যেভাবে দাওয়াতের ময়দানে লাগিয়েছেন, অনুরূপভাবে উম্মতের নামাজকে ঠিক করার জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উম্মতের নামাজের বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেছেন। এভাবে উম্মতের এক একটি আমলকে শুদ্ধ করার জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিগরানি করতেছেন, যেন উম্মতের কোন আমল অসম্পূর্ণ না থেকে যায়। আর উম্মতকে তাদের প্রয়োজনের খাতিরে তাদেরকে আল্লাহমুখী করার জন্য নামাজকে শিক্ষা দিয়েছেন, মসজিদকে দেখাই দিয়েছেন যে তোমাদের যে কোনো প্রয়োজন হয় তোমরা আল্লাহর দিকে রুজু হবে, নামাজকে মাধ্যম করে তোমরা আল্লাহ থেকে প্রার্থনা করবে। এভাবে উম্মতের সমস্ত জরুরতকে পূরণ করার জন্য মাধ্যম হিসেবে যে নামাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন, ওই নামাজের দিকে উম্মতকে রাহবারি করেছেন। এভাবে উম্মতের এরকম ভাবে সমস্ত লাইনের দিনকে পরিপূর্ণ করার জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানকে ঠিক করার জন্য দাওয়াতের ময়দানে মেহনত করাইছেন, ইয়াকিনকে ঠিক করার জন্য তালিম ও তাআল্লুমের ময়দানে মেহনত করাইছেন, নামাজকে ঠিক করার জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে রাহবারি করেছেন। এভাবে উম্মতের দিন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। क़यामत के दिन 7 आदमी अर्श के साए के नीचे होंगे। उनमें एक वो आदमी भी होगा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। मेरे बुजुर्गों, एक एक ईमान वाले को अल्लाह का रास्ता जैसा महबूब हो। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में मरने का जज्बा एक एक ईमान वाले के दिल के अंदर हो और मरने के जज्बे से जी रहा हो, राह खुदा में मरने के जज्बे से
जी रहा हो, इसी तरह से मेरे बुजुर्गों अपने मकाम पर रहते हुए और सफर अजर में मस्जिद का माहौल उसे खींच रहा हो और उसका दिल मस्जिद से लग रहा हो। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब किसी आदमी को देखो वो मस्जिद में आने जाने का आदी है तो उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो। मेरे बुजुर्गों, 100% सहाबा की जिंदगियों में अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत और अल्लाह के रास्ते में मरने का जज्बा भरा हुआ था और इसी जज्बे से जीते थे। और मेरे बुजुर्गों, दूसरी तरफ अपने मकाम पर मदीना मुनव्वरा के माहौल में फिक्र आखिरत, दावत और मेरे बुजुर्गों मस्जिद का माहौल उन्हें जो है अपनी तरफ मशगूल किए हुए था। 100% सहाबा मस्जिद के माहौल से जुड़े हुए थे, ईमानी हलकों में, इल्मी मजलिसों में। मेरे बुजुर्गों, और जो है इल्म ने उनकी जहालत को बदल दिया और जहालत से इल्म जो है इल्म जहालत से बदल गया। और मेरे बुजुर्गों, इबादत के माहौल ने उनके दिल के अंदर अल्लाह की लय लगा दी और उनके दिलों की गफलतें निकली। मेरे बुजुर्गों, 100% हर एतबार से मेरे बुजुर्गों अल्लाह ताला ने उन्हें नमूना बनाया। मोहतरम हजरत बुजुर्गों, साहाबा इकराम রাদিয়াল্লাহু আজমাইন নকল হরকত দ্বারাই, আল্লাহর রাস্তায় হিজরত এবং নসরতের দ্বারাই, আল্লাহর রাস্তায় চলাফেরার দ্বারাই তেনাদের দিনকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়েছেন এবং সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন 100 ভাগের 100 ভাগ এই কথার বিশ্বাস অন্তরের ভিতরে মজবুত করেছিলেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের ভিতরে তেনাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি রয়ে গেছে। দিলের ইয়াকিনকে তেনারা ঠিক করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন, 100 ভাগের 100 ভাগ দাওয়াত দেনেওয়ালা ছিলেন, তাই তেনাদের দিলের ইয়াকিনও ঠিক হতেছিল। আর 100 ভাগের 100 ভাগ সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তালিমের হালকায় বসতেছিলেন। তাই এরকম ভাবে তালিমের হালকায় বসার দ্বারাই আল্লাহর ওয়াদা এবং ওয়াইদের অঙ্গীকার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ধমকির বিশ্বাসও তেনাদের অন্তরের ভিতরে বদ্ধমূল হতেছিল। আর পরিপূর্ণ দিনের উপরে চলার যোগ্যতা সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনদের জিন্দেগিতে আসতেছিল। মোহতারাম হাজরাত বুজুর্গ, সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন তেনারা ওই সমস্ত গুণাবলীকে অর্জন করতেছিলেন যে সমস্ত গুণাবলীর দ্বারাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তেনাদেরকে সাহায্য করবেন, যে সমস্ত গুণাবলীর দ্বারাই আল্লাহর কাছে মানুষ প্রিয় হতে পারে, দামি হতে পারে। ওই সমস্ত গুণাবলী সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন এক একজন মেহনত করে অর্জন করতেছিলেন। আর ওই মেহনত নিজেরা যেভাবে করতেছিলেন অপরকেও ওই মেহনতের রাহবারি করতেছিলেন। আর মোহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকে ওই মেহনত শিখতেছিলেন আর অন্যত্রে যে ওই মেহনত করে তাদেরকেও শেখাচ্ছিলেন। আর এভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে ইমানি মজলিসের ভিতরে বসাচ্ছিলেন। আর সে জায়গায় আল্লাহ থেকে হওয়া আর গায়রুল্লাহ থেকে না হওয়ার কথা এমনভাবে আলোচনার ভিতরে আনতেছিলেন যে যার দ্বারা তেনাদের দিলের ইয়াকিন ঠিক হয়ে যেতেছিল। আর এই মজলিসের ইমানি মজলিসের ভিতরে বসতেছিলেন, মাসলা মাসাইল তালিমের হালকায় বসে এরকম ভাবে শিখতেছিলেন। আর এর দ্বারাই তেনাদের দিনের লাইনের পূর্ণতা আসতেছিল। 100 ভাগে 100 ভাগ দিনের উপরে চলার যোগ্যতা সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন অর্জন করতেছিলেন। এভাবে আল্লাহ রাস্তায় নকল হরকত, আল্লাহ রাস্তায় জানমাল কুরবানি দেওয়ার জজবা, আল্লাহ রাস্তায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার এরকম ভাবে আগ্রহ উৎসাহ তেনাদের অন্তর ভিতরে পয়দা হতেছিল। তাই সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন তেনারা এই মেহনতের দ্বারাই নিজেদেরকে আল্লাহর সামনে কবুল করানো আর আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় করা আর আল্লাহর দেওয়া জান মাল সময়কে আল্লাহ রাস্তায় অকাতরে খরচ করার যোগ্যতা সাহাবাদের ভিতরে পয়দা হতেছিল। তাই তিনি যে কোনো তাকাজা আসতেছে ওই তাকাজাকে পূরণ করার জন্য যে ধরনের জজবা দরকার, যে ধরনের আগ্রহ দরকার, ওই আগ্রহ তাদের ভিতরে পয়দা হতেছিল। আর মসজিদ কেন্দ্রিক জীবনযাপন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে 7 ব্যক্তিকে আল্লাহ আরশের নিচে ছায়া দেওয়া হবে আর তার ভিতরে ওই ব্যক্তিও হবে যার দিল মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। তাই সাহাবীরা যদিও শিক্ষা দীক্ষা পেতেছিলেন মদিনাতে, কিন্তু এই মদিনা থেকে যে সময় নাকি দূর থেকে দূরে যেতেছিলেন ও জায়গায় তারা মসজিদ তৈরি করতেছিলেন, ও জায়গায় তারা মসজিদকে আবাদ করতেছিলেন, ও জায়গায় মসজিদের পরিবেশ তৈরি করে ওই এলাকার লোকদেরকে মসজিদ মুখে ডাকতেছিলেন। কারণ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথারই তারগিব দিয়েছেন যে তোমরা কাউকে যদি নাকি মসজিদ মুখ হতে দেখো তার ইমানদার হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী দান করো। এই জন্য পুরো উম্মাতকে মসজিদ মুখ করা হচ্ছিল, পুরো উম্মাতকে মসজিদের দিকে ডাকা হচ্ছিল, পুরো উম্মাতকে মসজিদের সঙ্গে জোড়া হচ্ছিল যেন উম্মাত মসজিদ কেন্দ্রিক জীবনযাপন করার মাধ্যম দিয়ে মসজিদ থেকে দিন নিতে পারে। আর মসজিদের বাইরে যে জায়গায় যে দিনের দরকার সেই দিন তারা শিখে মসজিদ থেকে ওই দিনের উপরে চলতে পারে। এই জন্য সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন 100 ভাগের 100 ভাগ দিন শিখছেন এবং দিনের উপরে চলছেন এবং অপরকে দিনের উপরে চলার জন্য দিনের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, फजाइल का इल्म
یقین کو بدلنے کا بڑا ذریعہ ہے. وعدے اور وعید کی لائن کا یقین پیدا ہوگا اور اندر سے آدمی اللہ کے حکموں کے لیے یقین کے ساتھ صحیح جذبے کے ساتھ تیار ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کے اندر سے جب سے فضائل کا علم اٹھ گیا اور اس کے لینے کا رواج نہ رہا، نہ گھروں میں نہ مسجدوں میں، میرے بزرگوں دین کے جذبات دلوں میں باقی نہ رہے، بلکہ دین کے جذبات پر موت آ گئی، جذبہ ہی باقی نہ رہا. میرے بزرگوں فضائل کا علم یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہے اور دلوں کے اندر عمل کا داعیہ بنانے کے لیے یقین کی بنیاد پر آدمی شوق و رغبت کے ساتھ عمل کے اندر قدم اٹھانے والا ہو. مسائل کا علم میرے بزرگوں اس کے بغیر تو آدمی کا عمل ہی قبول نہیں ہوگا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ آدمی کے عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں 3 بنیادی اہم چیزیں ہیں. پہلی شرط ایمان ہے اور دوسری شرط علم ہے اور تیسری شرط اخلاص ہے. محترم ভাই বুজুর্গ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন তেনারা তালিমের হালকায় বসতেন, ফাজাইলের তালিমের হালকায়। যেহেতু এই ফাজাইলের তালিমের হালকার ভিতরেই হচ্ছে আল্লাহর ওয়াদা এবং ওয়াঈদ, অর্থাৎ আল্লাহর অঙ্গীকার, ভালো কাজের পুরস্কারের কথা আর খারাপ কাজের তিরস্কারের কথা তালিমের হালকায় বসে যে সময় নাকি শুনতে থাকবে, এর দ্বারা দিলের ভিতরে যে জমিন, এই দিলের জমিনের ভিতরে উর্বরতা আসতে থাকবে, দিলের ইয়াকিন মজবুত হতে থাকবে, জজবা পয়দা হবে দিনের উপরে চলার জন্য, জজবার সঙ্গে সে চলতে পারবে। এই জন্য হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে উম্মাহ যে সময় থেকে তালিমের হালকা ছেড়ে দিয়েছে, চাই সে মসজিদে হোক বা ঘরে হোক, মসজিদ কেন্দ্রিক তালিম, ঘর কেন্দ্রিক তালিম থেকে যে সময় নাকি উম্মাহ দূরে সরে গেছে, উম্মাহ বঞ্চিত হয়ে গেছে, উম্মাহরা দিনের উপরে চলার জজবা অবশিষ্ট থাকে নাই। এই জন্য মোহতারাম ভাই বুজুর্গ যে সময় মসজিদের তালিমের ভিতরে ফাজাইলের তালিমে বসবো আমরা, যে তালিমের ভিতরে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের কথা শুনতে থাকবো, লাভের কথা শুনতে থাকবো, আর যে তালিমের ভিতরে আল্লাহর নাফরমানির কারণে কি তিরস্কার হবে, এই তিরস্কারের ধমকির কথা শুনতে থাকবো, এর দ্বারাই দিলে প্রভাব নিবে। আর এই দিলের প্রভাবের দ্বারাই তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাই আল্লাহর আহকামাতকে পূরণ করা সহজ হয়ে যাবে, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচায় রাখা সহজ হয়ে যাবে। এভাবে মোহতারাম ভাই বুজুর্গ যে সময় তালিমের হালকা এরকম হতে থাকবে, দিনের উপরে চলার যোগ্যতা উম্মতের ভিতরে পয়দা হতে থাকবে। মোহতারাম ভাই বুজুর্গ এই তালিমের হালকাই হচ্ছে ওই দিলের ভিতরে উর্বরতা পয়দা করার মেহনত, যে উর্বরতার দ্বারাই মানুষ সমস্ত হুকুমকে পূরণ করতে পারে, আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচতে পারে। এই জন্য মোহতারাম ভাই বুজুর্গ উম্মতকে এরকম ভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালিমের হালকার ভিতরে রেখে গেছেন। এই তালিমের হালকার দ্বারাই উম্মতের ভিতরে 100 ভাগ দিনের উপরে চলার যোগ্যতা তাদের ভিতরে আসছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত যদি নাকি এই তালিমের হালকার ভিতরে যদি নাকি কেউ বসতে থাকে, যে যত সময় তালিমের হালকা বসবে সে আল্লাহর কথা শুনতেছে, রাসূলের কথা শুনতেছে, তার ভিতরে দিনের উপরে চলার যোগ্যতা আসতে থাকবে। এই অপরিবর্তিত এক মেহনত, যে মেহনতের উপরে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইনদেরকে ছেড়ে গেছিলেন এবং উম্মতকে রাহবারি করে গেছেন। উম্মত যদি নাকি ঘরের ভিতরে এই তালিমের হালকায় বসে, ঘরের পরিবারের যারা আছে তারা এই কথার দ্বারাই প্রভাব নিবে, আল্লাহর ওয়াদা এবং ওয়াঈদের বিশ্বাস অন্তরের ভিতরে আসবে, আর এইভাবে দিনের উপরে চলার যোগ্যতা তাদের ভিতরে আসতে থাকবে। মোহতারাম ভাই বুজুর্গ এই জন্য দিনের উপরে চলার যোগ্যতা ওই সময় আসবে যে সময় দিনের উপরে চলার যোগ্যতা তৈরি করে নেওয়ালা মেহনতের ভিতরে আমরা অংশ নিতে থাকবো। علم کے بارے میں علم کے نمبر پر امت علماء کی محتاج ہے. جتنا علماء سے امت کا تعلق بنے گا اس کا دین درست ہوتا چلا جائے گا. علماء کی تعظیم، علماء کی عزت، علماء کا اکرام، ان سے تعلق، ان کی ملاقاتیں، ان کی زیارت، یہ علم کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. اور میرے بزرگوں اللہ رب العزت اس تعظیم کی وجہ سے ہمارے گھروں میں علم کو داخل کریں گے. مسائل کا علم امت کے اندر اس کا رواج بنے گا. جتنا امت کے اندر پوچھ کر چلنے کا مزاج بنے گا، امت کا جہل علم سے بدل جائے گا اور ہر عمل علم کی روشنی میں ہوگا. میرے بزرگوں یہ بہت بنیادی بات ہے. ہم امت کے اندر اس نمبر کے ذریعہ امت میں سیکھنے سکھانے اور پوچھ کر چلنے کا مزاج بنانا. میرے بزرگوں پھر ہماری عبادتیں بھی علم پر آئیں گی اور میرے بزرگوں ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے اور ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہوگی. حقوق کا دین بھی یہی علم ہی بتلائے گا. حقوق کا دین اگر پورا نہ ہوا اور حقوق کی رعایتیں دنیا میں نہ کی گئی، جس کی تعلیم دی ہے
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बुजुर्गों आदमी की इबादत की नेकियां, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, पाँवों के बराबर नेकियां, लेकिन कयामत में लोगों के हुकूक उसके जिम्मे होंगे। किसी का खून बहा दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी का माल ले लिया, किसी की जमीन ले ली। मेरे बुजुर्गों हुकूक के बारे में लापरवाही करके आदमी दुनिया से गया, कयामत के दिन उसकी नेकियां उन हुकूक वालों के पास चली जाएंगी जिनका हक उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। मेरे बुजुर्गों यहां तक कि हुकूक पूरे न हुए और उसकी नेकियां खत्म हो गई तो जो हक बाकी रह गया उसके बराबर उनकी गुनाहें वजन करके इनके नामे अमाल में डाल दी जाएगी। मेरे बुजुर्गों अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालू ने हमें एक पाकीज़ा दीन दिया है और उसे मुकम्मल करके दिया है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दीन दिया, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के वास्ते से हमें मेहनत अता फरमाई है। अगर हमने अपने आप को मेहनत के साथ जोड़ा, इल्म के हलकों से जोड़ा, ईमानी मजलिसों से जोड़ा और अपना ताल्लुक मस्जिदों से बनाकर राह खुदा की नकुल हरकत और उम्मत को मस्जिद के बाहर के माहौल से मस्जिदों से जोड़ा गया और मस्जिदों के माहौल में लाकर उनको ईमानी फिक्र पर लाया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से जिम्मेदारियां समझाई गई। मेरे बुजुर्गों उम्मत खैर पर आती चली जाएगी और उम्मत भलाई पर आती चली जाएगी। अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालू ने कुर्ने उम्र की मेहनत इस दौर में हमें अता फरमाई। ये उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले गम पढ़ावे, हुजूर वाले दर्द पढ़ावे, हुजूर वाली बेचैनी पढ़ावे और हुजूर के काम में अपने सारे मसले का हल यकीन करके चले। मेरे बुजुर्गों अल्लाह ने जो हमें काम दिया है, इस मुबारक काम में हमारे सारे मसले का हल छुपा रखा है। दुनिया और आखिरत की भलाई उम्मत के एक फर्द की इसी मुबारक मेहनत में और हमारी दावत में छुपी हुई। मोहतरम भाई से बुजुर्गों, रसूल करीम साल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम যে পরিপূর্ণ দিন নিয়ে আসছিলেন, ওই পরিপূর্ণ দিন জিন্দেগির ভিতরে আনার জন্য হযরত মৌলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে তিনটে গুণ যত সময় পর্যন্ত না আসবে তত সময় পর্যন্ত কোনো আমল পূর্ণতা লাভ করবে না। যে তার একটা আমলকে পূরণ করার জন্য তার কি ফাজাইল আছে, এই ফাজাইলটাকে শিখতে হবে। ওই আমল করলে কি লাভ পাবে, এই লাভের এরকম ভাবে বিশ্বাস তার অন্তরের ভিতরে আনতে হবে। ফাজাইল না হলে ওই আমলটা রুহিন হয়ে যাবে। আর এভাবে মাসাইল তাকে জানতে হবে যে আমলটা বাহ্যিকভাবে কিভাবে করতে হবে, সেটাও আলেমুল আমাদের থেকে জানতে হবে। এই দুইটা গুণের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় এই কাজটা আল্লাহর জন্য হতে হবে, ইখলাস অর্জন করতে হবে। প্রতিটা আমল এই তিনটে গুণের সঙ্গে যে সময় রাখতে হবে, ফাদাইলের শখ, মাসাইলের তাহকিকে ইলম আর আল্লাহকে রাজি খুশি করার মতো ইখলাস, এই তিনটে গুণ নিয়ে যে সময় নাকি একটা আমল পরিপূর্ণ করা হবে, ওই আমলটা আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি নাকি এই তিনটে গুণ ছাড়া কোনো আমল করা হয়, তাহলে এই আমলটা আল্লাহর নিকটে আর গ্রহণযোগ্য হবে না। ফাদাইল নাই অথবা মাসাইল নাই বা ইখলাস নাই বা একটা আছে আরেকটা নাই, তাহলে আর এরকম ভাবে তার ওই দিনটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। মোহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, এই জন্য আমাদের সঙ্গে উলামায়ে কেরামদের সম্পর্ক করতে হবে। আমাদেরকে উলামায়ে কেরামদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে হবে। উলামায়ে কেরামগণ আমাদের মুক্তাদা, তেনারা আমাদের মুরব্বী, তেনাদের আমাদের খায়ের খা, তেনাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখতে হবে, তেনাদের কাছে যেতে হবে, নতজন হয়ে বসতে হবে। তেনাদের থেকে মাসলা মাসাইল আমাদের যা প্রয়োজনীয়, যে শ্রেণী আর যে কাজের ভিতরে যা কিছু করতেছি সব কিছু কোরআনের ইলম অনুযায়ী আর তার তাহকিক অনুযায়ী আল্লাহ যেভাবে করতে বলেছেন, এই সম্পর্কিত যে হুকুমাত আহকামাত আছে সে আহকামাত জানা, এই সম্পর্কিত যে নিষেধাজ্ঞা আছে সে নিষেধাজ্ঞা জানা, আর এগুলো জানার পরে আহকামাতকে পূরণ করতে থাকা আর নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচতে থাকা। উলামায়ে কেরামের নিগরানিতে আমাদের দুনিয়াবি সমস্ত প্রয়োজনগুলো যেন পূরণ করতে থাকি আমরা, এর দ্বারা উলামাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক হবে। আর উলামাদের নিগরানিতে যে সময় নাকি আমাদের কাজ হবে, তো আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদের দুনিয়াবি কাজগুলোকেও ইবাদত বন্দেগীর ভিতরে গণ্য করবেন। মোহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, এই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এই দিনই মজলিসের ভিতরে জুড়ছেন, মসজিদ কেন্দ্রিক মেহনত করাইছেন, যে মসজিদের ভিতরে তালিমের হালকার ভিতরে ফাদাইলও চলতেছে, আবার কোথাও কোন বসে এ জায়গায় মাসাইলের আলোচনা হচ্ছে। আর এভাবে উম্মতের ভিতরে দিনের উপরে চলার পূর্ণতা আসতেছে। উম্মত এক একটা ছোট ছোট বিষয় নিয়েও এরকম ভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রাহবারি আসছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিক নির্দেশনা আসছে, তার আলোকেই উম্মত এক একটা কাজ করতেছে আর আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতেছে। এবার মোহতারাম ভাই বুজুর্গ, এই জন্য আমাদের সব কাজ আল্লাহর হুকুম রাসূলের তরিকা হওয়ার জন্য এরকম ভাবে যা কিছু দরকার, সব থেকে বড় জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের ইয়াকিনের দুরুস্তগি, যেন আমাদের ইয়াকিন
সহি হয়ে যায়, রসুলের তরিকা অনুযায়ী যেন আমরা কাজ করতে পারি এবং এর দ্বারাই পরিপূর্ণ ওই ঈমান, যে ঈমান আমার ভিতরে আসলে আমি পরিপূর্ণ দিনের উপরে চলতে পারবো, তাহলে আমার ঈমানিয়াত পরিপূর্ণতা লাভ করবে, ইবাদত পরিপূর্ণতা লাভ করবে, আমার মুআমালাত পূর্ণতা লাভ করবে, মুআশারাত পূর্ণতা লাভ করবে, আখলাক পূর্ণতা লাভ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দিনের লাইনের এই কমতি থেকে যাবে, আমার মুআমালাতের লাইনের ত্রুটি, আমার মুআশারাতের লাইনের ত্রুটি, আমার আখলাকের লাইনের ত্রুটি যা হাসরের মাঝারে যে সময় ধরা পড়বে, সে সময় আমার এরকম ভাবে এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সময় নাকি আদল কায়েম করবেন, ইনসাফ কায়েম করবেন, সে সময় কেউ কারোর উপরে জুলুম করতে পারবে না, কেউ কারোর সামনে ছোট হয়ে থাকবে না, বরং হকওয়ালারা ওই জায়গায় উপস্থিত হবে, তাদের হকের দাবিদার হয়ে তারা অবস্থান নিবে। আর এমন অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন যে তুমি অমুকের হক নষ্ট করেছে, তুমি তোমার তার হককে দিয়ে দাও। সে সময় হক দেওয়ার মতন, হক আদায় করার মতন আর কিছুই থাকবে না তার কাছে, যে নেকি থাকবে ওই নেকি দিয়ে দিয়ে হক আদায় করতে হবে। এমন এক সময় পৌঁছাবে ওই জালেম, ওই অত্যাচারী, ওই জুলুম করনেওয়ালা, হক নষ্ট করনেওয়ালা, এমন এক সময় আর তার কোনো নেকি থাকবে না। ওই সময় যে পাওনাদার, যার উপরে জুলুম করা হয়েছে, যার উপরে অত্যাচার করা হয়েছে, তার গুনাহ এর কাঁধে দিয়ে একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর গুনাহগার হয়ে দুনিয়াতে জীবন যাপন করে সে মজলুম হয়ে দুনিয়াতে থাকার কারণে ওই অত্যাচারীদের নেকি দিয়ে তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে দিয়ে দিবেন। এই জন্য মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, দিন পরিপূর্ণ করার জন্য, দিন তো পরিপূর্ণ হয়েছে কোরআনের ভিতরে, দিনের মেহনতও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন। এই পরিপূর্ণ দিন আমাদের জিন্দেগিতে টানার জন্য ওই পরিপূর্ণ দিনের মেহনতের নমুনাও আমাদের সামনে চলে আসছে। এজন্য যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন মেহনত করে ওনাদের দিনকে পূর্ণতা লাভ এরকম পূর্ণতার দিকে নিয়েছিলেন, ইমানিয়াতের লাইনে, ইবাদতের লাইনে, মুআমালাতের লাইনে, মুআশারাতের লাইনে, আখলাকের লাইনে, আমাদের প্রতি ব্যক্তিকেই হুবহু আমার ইমানকে পূর্ণতার দিকে নেওয়ার জন্য ওই পূর্ণ মেহনত করতে হবে, ওই পরিপূর্ণ মেহনত করতে হবে, যার ভিতরে মসজিদ কেন্দ্রিক মেহনতের দ্বারাই এরকম মসজিদের বাইরের থেকে লোকদেরকে মসজিদের ভিতরে আনা, আর এই জায়গায় আল্লাহর কথা বলা, তাওহীদের কথা বলা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে করনেওয়ালা জাত, গায়রুল্লাহ কিছু করতে পারে না, এই কথাকে এরকম জোরের সঙ্গে বলা, আর আল্লাহ থেকেই যে সবকিছু হয়, আল্লাহ যে সবকিছু করেন, এই কথা বলা, রিসালাতের কথা বলা, রাসূলের তরিকার ভিতরে দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি, আর রাসূলের তরিকা ছাড়ার ভিতরে দুনিয়া আখিরাতের নাকামি, এই কথা যে সময়কে আমরা বলতে থাকবো, শুনতে থাকবো, আমাদের দিলের একিন ঠিক হতে থাকবে, আমাদের জজবা পরিবর্তন হতে থাকবে, আর হুকুক আদায় করার যোগ্যতা আসতে থাকবে, আমাদের দিন পরিপূর্ণ যা কোরআন হাদিসের ভিতরে আসছে সেই দিন আমাদের জিন্দেগিতেও পরিপূর্ণভাবে আসবে। আর এইভাবে যে সময় নাকি আমরা দুনিয়া থেকে যাব, তা আল্লাহ আমাদেরকে পুরস্কারিত করবেন। এই জন্য মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, আমাদের এই মেহনত তো পরিপূর্ণ মেহনত, যে মেহনত দ্বারাই পরিপূর্ণ দিন আমার জিন্দেগিতে কিভাবে আসবে, এই জন্য আমাকে কেন্দ্র করে, আমার মসজিদকে কেন্দ্র করে মেহনত শুরু করতে হবে। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जब जिक्र का एहतिमाम होगा तो दिलों की गफलत निकलेगी, आदमी कसरत से अल्लाह का नाम लेने वाला हो और अल्लाह के कलाम कुरान करीम की तिलावत, हर मौके की मसनून दुआएं, जितना आदमी इसका एहतिमाम करेगा, हर नमाज के बाद के मसनून मामूलात, उसका एहतिमाम, दुआओं का मांगना। मेरे बुजुर्गों, इन अमाल के साथ जितना अपने आप को जोड़कर लेकर चलेंगे, दिल की गफलत दूर होगी और दिल में अल्लाह ताला का ताल्लुक बनेगा। और ये इल्म, मेरे बुजुर्गों, ये जिक्र जो है, इस इल्म के लिए रहबर बनेगा। जब दिल का रुख सही होता है तो इल्म, मेरे बुजुर्गों, फिर ये नफा देने वाला बनता है। जब दिल का रुख सही नहीं होता तो आदमी की मालूमात, मेरे बुजुर्गों, उसको नफा नहीं देती और वो मालूमात का दर्जा लेकर रह जाता है। जिक्र जो है, मेरे बुजुर्गों, इससे दिल की गफलत दूर होगी। ये तस्बीहात, ये तिलावत कुरान और जो है मसनून दुआएं और हर नमाज के बाद के मसनून अज़कार, दुआओं का मांगना, इससे दिल का रुख सही होगा। जब दिल का रुख सही होता है तो फिर आदमी को इल्म उसके लिए सही रहबरी करता है और इल्म सही रहबर बनता है और यही इल्म उसके लिए नफा देने वाला बनता है। অনুভয় মাতরাম বুজুর্গ, জিকিরের দ্বারাই দিলের গাফলাতি, অলসতা, অবহেলা, আল্লাহর প্রতি যে উপস্থিতি, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে দেখতেছেন, আমার কথা শুনতেছেন, আমার অবস্থা আমাকে জানতেছেন, এই অনুভূতি অন্তরের ভিতরে আনা, গাফলাতি দূর করা জিকিরের দ্বারাই। আর জিকিরের ভিতরে সব থেকে উত্তম জিকির হচ্ছে যা কোরআন শরীফের তেলাওয়াত এবং রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতলানো যে দোয়া আছে, আজকারে মাসনুনা, সুন্নাত যে সমস্ত দোয়া আছে, বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অবস্থার ভিতরে রাসূল কিভাবে এই কাজটা করেছেন, আর এই জায়গায় কি দোয়া করেছেন,
এবং এভাবে সকালে বিকালে তাসবিহাত, কোরআন তেলাওয়াত আর এই সমস্ত আজকারের দ্বারাই আল্লাহ ধ্যান পয়দা হবে। যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ধ্যানই হচ্ছে হলো সব থেকে দিলের রোগকে ঠিক করার জন্য। আমার দিলের রোগ যদি নাকি ঠিক না হয়, এলেমে আমাকে সঠিকভাবে রাহাবারি করবে না। এলেমে রাহাবারি তো ওই সময় করবে যে সময় দিলের গতি ঠিক হবে, দিলের রোগ ঠিক হবে। দিলের রোগ যদি নাকি আল্লাহ মুখ না থাকে, এলেম আমাকে সঠিকভাবে রাহাবারি করবে না। যদি নাকি আমার দিলের রোগ জিকিরের দ্বারা ঠিক হয়ে যায়, যে আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন, আল্লাহ আমার কথা শুনতেছেন, আল্লাহ আমার অবস্থা সম্পর্কে জানতেছেন, আল্লাহ জ্ঞানই হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস। এই জন্য কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারাই, মসনুন দোয়ার দ্বারাই, জিকির আজকারের দ্বারাই দিলের রোগকে ঠিক করতে হবে, আল্লাহ ধ্যান পয়দা করতে হবে, দিলকে গাফলাত মুক্ত করতে হবে। আর তারপরে এলেম আমাদেরকে সঠিকভাবে রাহবারি করবে। এই এলেম আমাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখাবে। এই এলেম আমাদেরকে গন্তব্যে নেওয়ার জন্য রাহবারি করবে। কিন্তু তার পূর্ব শর্ত হচ্ছে আমার ধ্যানকে ঠিক করতে হবে। আমি কাকে চাই, কার জন্য করতেছি, কে আমাকে নিগরানি করতেছেন, উনাকে এরকমভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপস্থিতি, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ধ্যানই হচ্ছে হলো সব থেকে বড় হুকুম। এই জন্য এলেম ওই সময় আমাদেরকে সঠিকভাবে রাহবারি করবে যে সময় নাকি আমাদের ধ্যান ঠিক হয়ে যাবে। ধ্যান যদি নাকি ঠিক না হয়, এলেম আমাদেরকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাবে না, সঠিক রাহবারি করবে না। এই জন্য মুহতারাম ভাইদের সুযোগ জিকিরের দ্বারাই আল্লাহ ধ্যান পয়দা করা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপস্থিতি, যে আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন, আল্লাহ ধ্যানের দ্বারাই আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ সামনে নতজানু হয়ে থাকবে। আর এলেম আমাকে রাহবারি করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে পুরস্কার, এই পুরস্কারের দিকে নিয়ে যাবে। ईमान कितना आएगा उसी के बकदर इखलास अंदर उतरेगा। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल ईमान क्या चीज है? आपने फरमाया इखलास। फिर पूछा अल्लाह के रसूल इखलास क्या चीज है? तो आपने फरमाया कि ईमान। ईमान जितना अंदर में उतरेगा उसी के बकदर इखलास भी बनेगा और नीयतों की दुरुस्तगी भी आएगी और अमल अल्लाह के लिए करने का जज्बा भी पैदा होगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह की निस्बत पर अल्लाह के रास्ते में निकलना सही नीयत के साथ, सही जज्बे के साथ, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत, उसूलों की पाबंदी के साथ, जिस तरह से सहाबा इल्म और जिक्र के साथ और सहाबा मेरे बुजुर्गों तालीम और ताल्लुम के साथ और इसी तरह से दावत के माहौल दावत देते हुए नक़्ल हरकत पर आए, मेरे बुजुर्गों इबादत के साथ नक़्ल हरकत पर आए, मेरे बुजुर्गों ऐसे ही अच्छे अखलाक के साथ सहाबा नक़्ल हरकत पर आए। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानुहु व नवाजुहु ने उनके अंदर इस्तेदाद पैदा की। ऐसे ही आज इस दौर में मेरे बुजुर्गों उम्मत जितना राह खुदा में नक़्ल हरकत पर आएगी, मेरे बुजुर्गों इसकी खोई हुई इस्तेदाद दोबारा लौट कर आवेगी और इसकी ईमान में भी कमाल आवेगा और इबादत में भी कमाल पैदा होगा। मोहतरम भाई बुजुर्गों, ईमान যত পরিপূর্ণ হবে ততই বেশি ইখলাস ভিতরে আসতে থাকবে। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন প্রশ্ন করছেন যে ঈমান কি? রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইখলাস। আবার বলেছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইখলাস কি? রাসূল প্রতি উত্তরে বলেছেন যে ঈমান। এই জন্য ঈমানের মেহনতের দ্বারাই আমাদেরকে ইখলাস ঠিক করতে হবে, অর্থাৎ আল্লাহর জন্যই সবকিছু করা এবং আল্লাহর আহকামাতকে সামনে নিয়ে আল্লাহর হুকুমকে পূরণ করতে থাকা। যাদের ইখলাস আসবে, আর ইখলাস যে সময় নাকি আসবে, তো সমস্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা সে লাভ করবে। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন আল্লাহর রাস্তায় চলতেছিলেন বিভিন্ন গুণ নিয়ে, এই সমস্ত আলোকিত গুণকে নিয়ে যে সময় নাকি চলতেছিলেন, ওনারা যে জায়গা দিয়ে চলতেন সে জায়গা আলোকিত হয়ে যেত। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন ওনারা নকল হরকত, আল্লাহর রাস্তায় চলা, এরকম হিজরতের দ্বারাই এরকম ভাবে এক এলাকার থেকে অন্য এলাকায় যাচ্ছেন, তেনাদের ইমানের পূর্ণতা নিয়ে, ইবাদতের লাইনে পূর্ণতা নিয়ে, এলেমের লাইনে, জিকিরের লাইনে পূর্ণতা নিয়ে, ইখলাসের লাইনে পূর্ণতা নিয়ে, এই আলো নিয়ে, আলোকিত জীবন নিয়ে যে সময় চলতেছেন, তো যেহেতু ভিতরে কোনো অন্ধকার নাই, ভিতরে যেহেতু আলো, এরকম ভাবে আলোকিত জীবন দ্বারা অন্যরাও আলো পেয়েছেন। এবার মুহতারাম ভাইদের বুজুর্গ, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন পরিপূর্ণ দিন নিয়ে দুনিয়াতে চলেছেন, তাই তেনাদেরকে মানুষ অনুসরণ অনুকরণ করে তারাও পরিপূর্ণ দিনের দিকে এরকম ভাবে রাহবারি পেয়েছে। আমরা আজ এই মেহনতকে নিয়ে এই জন্যই চলতে চাচ্ছি, এই জন্য আমাদেরকে চলতে হবে যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন ওনারা উম্মাত হয়ে ওনারা যে সমস্ত গুণাবলী নিয়ে এরকম ভাবে চলতেন, ওনারা এই সমস্ত গুণের ধারক বাহক ছিলেন, আর এই সমস্ত আলোকিত গুণ দ্বারাই ওনাদের জিন্দগি আলোকিত ছিল। তাই ওনারা যে এলাকা দিয়ে চলতেন ওই এলাকাতেও এই সমস্ত গুণের আলো ছড়াতো। তাই আমরাও যদি নাকি আল্লাহ রাস্তায় বেরোয় এই সমস্ত গুণাবলীকে শিখতে থাকি আর এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারাই গুণান্বিত হয়ে যদি জীবনযাপন করতে থাকি আর নকল হরকতকে জিন্দা করতে থাকি, তা যেভাবে সাহাবীদের যুগে ওনাদের নকল হরকত দ্বারাই এই সমস্ত গুণাবলী দুনিয়াতে ছড়া
খাওয়াইছে, দুনিয়াতে ফেলছে, অনুরূপভাবে আমাদের জিন্দগিও যদি নাকি এই সমস্ত গুণের দ্বারা গুণান্বিত হয়, আলোকিত হয়, আর আমরা যদি নাকি এই নকল হরকতকে জিন্দা করতে পারি, তো আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকেও কবুল করবেন এবং আমাদের সঙ্গে যারা নাকি থাকবে, আমাদের পাশ যারা নাকি আসবে, এই সমস্ত আলোকিত গুণ দ্বারাই তারাও আলোকিত থাকবে, তাদের জন্য হৃদয়ের রাস্তা খুলতে থাকবে। ইমানের ভিতরে যত বেশি পূর্ণতা লাভ হবে আসবে, তত বেশি ইবাদতের ভিতরে পূর্ণতা আসতে থাকবে। मेरे बुजुर्गों, इस उम्मत इस नक़्ल हरकत के रास्ते से हमें भी जिम्मेदारी बनाना है और पूरी उम्मत के सारे मुसलमानों को इस जिम्मेदारी को समझाना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के जो उम्मत होने के एतबार से हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के जिम्मेदार हैं और हमारे ऊपर सारे आलम की जिम्मेदारी है। जब ये उम्मत, इस उम्मत का एक एक मुसलमान इस जिम्मेदारी को समझेगा और जिम्मेदारी उठाएगा तो अल्लाह ताला की मदद इसके साथ हो जाएगी। বলেন যে মহতারাম ভাই বুজুর্গ, এক একজন উম্মত আমরা আমাদের ঈমান আমলকে ঠিক করার জন্য, আমাদের আমল আখলাককে দুরুস্ত করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জানমাল নিয়ে সময় দিয়ে এরকম ভাবে মেহনত করে নিজেদের ঈমান আমলকে ঠিক করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতম নবুয়তের সুবাদে যে দায়িত্ব, গুরু দায়িত্ব আমাদের উপরে আসছে, ওই গুরু দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে হবে। যে সময় নাকি আমরা জানমাল সময় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরে নিজেদের ঈমান ইয়াকিনকে ঠিক করতে থাকবো, আমল আখলাককে দুরুস্ত করতে থাকবো, অনুরূপভাবে অন্যকেও এই কথা দাওয়াত দিতে থাকবো, উম্মত যে এই জানমাল সময় ব্যয় করা শুরু করবে, তার ঈমান ও আখলাক দুরুস্ত হতে থাকবে, তার দিন পরিপূর্ণ হতে থাকবে। এই নকল হরকত দ্বারাই আমার উপকার হবে, সমস্ত উম্মতের উপকার হবে। এজন্য সমস্ত উম্মতকে সামনে নিয়ে যে জিম্মাদারি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন যে আমি আমাদেরকে মেহনত করা শুরু করব, তবে আমার দৃষ্টি থাকবে সমস্ত দুনিয়ার মানব জাতিকে আল্লাহর পরিচয় দেওয়া, দ্বীনের পরিচয় দেওয়া, এটা আমাদের জিম্মাদারি। এই জিম্মাদারির অনুভূতি নিয়ে আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বেরোতে হবে। इस वक्त हम जमा हुए, यहाँ से जमा होकर जमातें बन बन कर सारे आलम में फैले और सारे आलम की नियत करके फैले और सारे आलम की के एतबार से नक़ल हरकत बढ़ावे। इसके लिए मेरे बुजुर्गों, हम सब इसका इरादा करें कि यहाँ से नकद निकलना है और 4-4 महीने के लिए निकलना है। 4-4 महीने के लिए तैयार हो और खड़े होकर बताएं कौन कौन अल्लाह के रास्ते में 4 महीने के लिए तैयार है। বলেন যে আমরা যে জায়গায় ইস্তেমাতে একত্রিত হয়েছি